नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। प्रश्न नंबर 257 हरि मूर्ति पूजा कोने होय? पदार्थ ने जाणवाना 3 उपाय छे। एक प्रमाण, बीजू नय अने त्रीजू निक्षेप। प्रमाण नो अर्थ छे सम्यक ज्ञान, ज्ञान वडे पदार्थ ने जाणी शकाय। नय नो अर्थ है ज्ञान नो अंश, एवो ज्ञान नो अंश के जे ज्ञान नो अंश पदार्थना अंश ने जाणवा वाळो छे, एने एना थकी पण पदार्थनी ओळखाण थाय। एटले के जेम कोई एक लक्षणथी आखा पदार्थनी एक ज्ञान लक्षणथी जीव नामना द्रव्यनी ओळखाण थवी। अने त्रीजू छे निक्षेप। ये निक्षेप 4 प्रकारना बताव्या। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप अने भाव निक्षेप। नाम निक्षेप नो अर्थ है कि जे पदार्थ ने ओळखवा माटे कोई नाम आपवामां आवे एने नाम निक्षेप कहेवाय। नाम निक्षेप में के जेम के आ टेबल है, आ खुर्सी है, खरेखर तो आ जेटला पदार्थों है ए बधा पदार्थों पुद्गल है। अने पुद्गल पदार्थ ने कोई ने कोई नाम थी आपणे ओळखीए छे, तो ए ओळखाण माटेनुं जे चिन्ह एनुं नाम नाम निक्षेप छे। बीजું છે स्थापना निक्षेप, कि कोई एक पदार्थ में अन्य पदार्थ ने स्थापित करवो। जेम के भगवाननी मूर्ति बनेली तो पत्थरनी छे, पण पत्थरनी मूर्ति में भगवाननी स्थापना करवी ए स्थापना निक्षेप छे। आ बे वात बतावी थी कि बाळकनुं नाम पण महावीर अने मूर्तिनुं नाम पण महावीर। बाळकनुं नाम जे महावीर त्यां पूजानो व्यवहार नहीं थाय, अने पत्थरनी मूर्तिनुं नाम जे महावीर त्यां पूजानो व्यवहार थशे। तो ज्यां पूज्य अपूज्यनो व्यवहार न होय एनुं नाम तो छे नाम निक्षेप, अने ज्यां पूज्य अपूज्यनो व्यवहार होय त्यां छे एनुं नाम छे स्थापना निक्षेप। ए स्थापना 2 प्रकारनी छे, तदाकार स्थापना अने अतदाकार स्थापना। तो जेवुं भगवाननुं पद्मासन अने खड्गासन स्वरूप एवुं ज प्रतिमामां पद्मासन ने खड्गासनना आकारे स्थापित करवुं ए तो छे स्थापना तदाकार स्थापना। अने जे शतरंज में हाथी अने ऊंट ने ए रीते स्थापना करीए तो एनुं नाम छे अतदाकार स्थापना। कारण के हाथीनो आकार एवो नथी होतो, वजीर अने राजानो आकार एवो नथी होतो जेवो त्यां स्थाप्यो छे, ए अतदाकार स्थापना छे। त्रीजું छे द्रव्य निक्षेप। आमां अतदाकार क्यां आवे? आपणे मूर्तिमां जे तदाकार छे, अतदाकार क्यां व्यवहारमां केवी रीते? ए रीते पण व्यवहारमां पण कोई वस्तुने अतदाकार स्थापना रूपे आपणे ज्यारे स्थापीए छे एना अंदर ए स्वरूप छे नहीं, त्यां ए छे नहीं, पण त्यां एने ए रूपे एवी रीते स्थापी दीधुं छे, खाली ओळखवा माटे ज त्यां आपणने। आ खाली धर्मने समजवा माटे के आत्माने समजवा माटे त्यां निक्षेप काममां नथी आवता, जगतना व्यवहारमां पण आपणने आ रीते काममां आवे छे। એટલે બધી આ સિદ્ધાંતો બધા આત્મામાં જ નથી ઘટિત કરવાના, એ લોક વ્યવહારમાં પણ આ રીતે કામમાં આવે છે આપણને। દ્રવ્ય નિક્ષેપ છે એ ભૂતકાળની પર્યાય અને ભવિષ્યકાળની પર્યાય જે ભૂતકાળની હતી અને ભવિષ્યની થવાની છે એ પર્યાયને વર્તમાનના અંદર એ પર્યાયને લીધે એને એ રૂપે ઓળખવું એનું નામ છે દ્રવ્ય નિક્ષેપ। જેમ કે महावीर भगवान भूतकाळनी पर्याय हती तीर्थंकरनी पर्याय,
આપણે એમ કહીએ છીએ કે મહાવીર ભગવાન 24માં તીર્થંકર છે, તો 24માં તીર્થંકર છે નહીં, તીર્થંકર હતા. તીર્થંકર તો ત્યાં સુધી હતા જ્યારે એમને તીર્થંકર પ્રકૃતિનો ઉદય હતો. આજે તો તીર્થંકર પ્રકૃતિનો ઉદય નથી. આજે તીર્થંકર પ્રકૃતિનો તો શું, એકય પ્રકૃતિનો ઉદય નથી. અને તો પણ આપણે વર્તમાનમાં એમ કહીએ કે 24માં તીર્થંકર મહાવીર ભગવાન. તો એ જે કહેવું એ રૂપે મહાવીર ભગવાનને જાણવા એનું નામ છે દ્રવ્ય નિક્ષેપથી આપણે તીર્થંકર ભગવાન તરીકે જાણીએ છીએ. અથવા તો મહાવીર ભગવાન સિવાય સિમંદર ભગવાનને સિદ્ધ ભગવાન રૂપે જાણવા એ પણ દ્રવ્ય નિક્ષેપ. મહાવીર ભગવાન વર્તમાનમાં સિદ્ધ છે અને ભૂતકાળમાં તીર્થંકર હતા. સિમંદર ભગવાન વર્તમાનમાં તીર્થંકર છે અને ભવિષ્યમાં સિદ્ધ થશે. પણ બંનેને ભૂતકાળ કે ભવિષ્યકાળ રૂપે જાણવા એનું નામ દ્રવ્ય નિક્ષેપ છે. એક અપેક્ષાએ આપણને પણ ગુરુદેવ ભગવાન કહેતા તો આ અપેક્ષાએ કે વર્તમાન પર્યાયમાં નથી પણ ભવિષ્યની પર્યાયમાં થવાનું તો છે ને, એ રીતે. તો એ રીતે પણ ભવિષ્યની પર્યાયને કારણે વર્તમાનમાં એને એ રૂપે ઓળખવા એનું નામ છે દ્રવ્ય નિક્ષેપ. નિશ્ચય નક્કી નથી કે ભગવાન તો શું ભગવાન તો નક્કી જ હતું. નક્કી હતું, બરાબર છે. ભૂતકાળની અને ભવિષ્યની પર્યાયના અંદર આપણું પણ નક્કી જ છે. ગુરુદેવને દેખાતું હતું એટલે ગુરુદેવ કહેતા હતા. એ તો દ્રવ્ય અપેક્ષા એ તો કહેતા જ હતા. પણ હું તમને એ પણ કહું છું કે ભૂતકાળની પર્યાય ભવિષ્યની પર્યાયમાં પણ ભૂતકાલ પ્રભુ આપકા વહ મેરા વર્તમાન, વર્તમાન જો આપકા વહ ભવિષ્ય મમ જાન. હવે આ પહેલી વાત તો બરાબર છે કે ભૂતકાલ પ્રભુ આપકા વહ મેરા વર્તમાન, એ તો પાકી છે. પણ વર્તમાન જો આપકા વહ ભવિષ્ય મમ જાન એ ક્યાં પાકી છે? પણ કીધું ને એવું કે વર્તમાન જો આપકા વહ ભવિષ્ય મમ જાન આવે છે ને, એ વર્તમાન ભવિષ્યની પર્યાય એ થવાની છે અને જ્ઞાનીઓને દેખાય છે. કારણ કે એટલા માટે જ તે કે આ વાત તમારા કાનમાં પડી છે, આ કરોડો જીવોને આ વાત રુચિ નથી, તમને રુચિ છે અને એની સાધના શરૂ કરી છે. કારણ કે નિકટ કાળે તમે પામવાના છો. હજી જે થોડી ઘણી વિકૃતિઓ પડી છે, વિકૃતિઓ આ રીતે જ નીકળવાની છે આ પુરુષાર્થથી. એટલે ડરવું નહીં. નાનો છોકરો જયારે ચાલતો હોય ને ચાલતા ચાલતા પડતો હોય તો બીજા જે ચાલનારા મોટાને જોઈને એ ચાલવાનું બંધ નહીં કરી દે. એમ પડશે પણ હજી પણ કે આવી રીતે ચાલવાનું હોય. પ્રાથમિક સ્ટેજ આ જ હોય. એટલે મેં તમને એકવાર વાત કરી હતી કે આપણને મહાવીર ભગવાનની જે સાધ્ય દશા છે, જે પ્રાપ્ત કરેલી દશા છે એનું તો જ્ઞાન છે. કારણ કે પૂજા ભક્તિ બધી એની જ કરીએ છીએ. પણ જે સાધક દશા હતી એને જાણતા નથી. જે શરૂઆત, જે બિગિનિંગનો પોઈન્ટ હતો એ નથી જાણતા. જે એન્ડિંગનો પોઈન્ટ છે એને જાણીએ છીએ. અને જો બિગિનિંગના પોઈન્ટને જો જાણી લો તો તમારો પુરુષાર્થ અત્યારે નબળો નહીં પડે. કે બિગિનિંગ પોઈન્ટ ઉપર એ પણ તમારા ને મારા જેમ જ હતા. એ હિંમત હકીકતમાં આમ છે. પાછું હિંમત રાખવા માટે પણ કહું છું એમ પણ નથી, હકીકત જ આમ છે. ભલે એ એક દિવસમાં 1 મિનિટ પણ ક્ષમતા ભાવથી રહ્યા તો 1 મિનિટ નહીં તો અડધી મિનિટ, અરે 15 સેકન્ડ, 1 સેકન્ડ માટે પણ સમભાવ કે જે પદાર્થ જ્ઞાનમાં જણાયો અને એ જણાવવા રૂપે જ રહ્યો, એના પછી પાછળથી આવતા કોઈ વિકલ્પ કે કોઈ રાગ કે કોઈ દ્વેષ, કોઈ ભાવ નહીં, એનો માત્ર જ્ઞાતા બનીને રહ્યો, એવો અભ્યાસ તો કરું. અને એ અભ્યાસ કરવો એ ધર્મની એ જ સાધના છે, બીજી કોઈ સાધના જ નથી. સાધનામાં એ હાથમાં આ રીતે પૂજાની થાળી લઈને બેસવું ને હાથમાં માળા લઈને બેસવું કે ભગવા કપડાં પહેરીને બેસવું કે એ કોઈ સાધના નથી. સાધના આ છે કે જે પદાર્થ જ્ઞાનમાં જણાયો, એ પદાર્થ જ્ઞાનમાં તમને જણાયો ત્યાં તમારી સાધના ભંગ થઈ. એ પદાર્થ જ્ઞાનમાં જણાય અને પદાર્થની અનુભૂતિ ન થઈને તમને જ્ઞાનની અનુભૂતિ થાય તો તમારી સાધના સફળ થઈ.
તમે અંદર દાખલ થયા અને તમારો અનુભવ મને થયો તો હું મારી સાધના નકામી ગઈ. તમે અંદર દાખલ થયા અને મને મારા જ્ઞાનની જ અનુભૂતિ થઈ તો મારી સાધના સફળ થઈ. એનું પ્રૂફ એ કે તમે આવ્યા અને પછી તમે ગયા તો અહીંયા તરંગ નહીં ઉઠી સુખ કે દુઃખની, કારણ કે મેં જ્ઞાનની જ અનુભૂતિ કરી હતી, જ્ઞેયની અનુભૂતિ નથી કરી. જ્ઞેયોની અનુભૂતિ કરનારાને તરંગો ઉઠે છે અને જ્ઞાનની અનુભૂતિ કરનારાને ધારા રે ટકીને રહે છે. તરંગ અને ધારા વચ્ચે આ અંતર છે. આ લક્ષણ છે. ફરીથી એને બતાવું છું કે જ્ઞેયોની અનુભૂતિ જે કરનાર છે તેને સુખ દુઃખની તરંગો ઉઠે છે અને જ્ઞાનની જેને અનુભૂતિ થાય છે એને એક જ્ઞાન ધારા રહે છે. ને જ્ઞાન ધારા એ સુખનું પ્રતીક છે, સુખનું એ નિશાની છે. હા, એટલે કે જ્યાં પણ એમ કહેવામાં આવ્યું હોય કે જે પદાર્થ જ્ઞાનમાં જણાય છે, જેમ જણાય છે, જેમ જણાય છે એમ એને જાણો, એમ એને જાણતા રહો. જ્ઞાતા ભાવે એને જાણો બસ. પણ જ્ઞાતા ભાવે એને જાણે કોણ? કે જેણે જાણનાર જેનો સ્વભાવ છે, જ્ઞાતા જેનો સ્વભાવ છે, એને તો પેલા અનુભવી લીધો હોય, જાણી લીધો હોય તો જ સામેના પદાર્થનો એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહી છે. બાકી બધું આ રિફ્લેક્શન છે. રિફ્લેક્શનનો મતલબ એ કે મારે તમને પણ ભગવાન તરીકે જાણવા છે, તમને પણ ભગવાન તરીકે જાણવા છે, દરેકને ભગવાન તરીકે જાણવા છે. પણ દરેકને ભગવાન તરીકે હું ત્યારે જ જાણી શકીશ જ્યારે મેં પોતાને ભગવાન તરીકે જાણ્યો છે. જેવો હું વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર થયો હોઈશ એવો જ દર્પણમાં હું રિફ્લેક્ટ થવાનો છું. જો મારે દર્પણમાં જો જે રૂપે જોવા ઈચ્છું છું એ રૂપે જે રૂપે જોવા ઈચ્છું છું એ રૂપ મારે પોતાનું તૈયાર કરવું પડશે તો દર્પણમાં એવું રિફ્લેક્ટ થશે. પોતે હું પોતે જાણનાર છું, મારે તમને ભગવાન તરીકે જાણવા છે, તમે ભગવાન છો, તમે ભગવાન છો. પણ હું પોતાને પામર માનતો હોઉં અને પામર રૂપે જ અનુભવ કરતો હોઉં, તમે મને ભગવાન ક્યારેય પણ નહીં જણાવો. અને જો ભગવાન તરીકે દેખાઈ પણ ગયા એ રૂપે તો પણ ત્યાં પામરતાનો ભાવ ટકીને રહેશે. એના કારણે આનંદ નહીં પ્રગટે, ત્યાં પણ ગુલામી કરવાનો ભાવ આવશે. જેવો ભાવ અત્યારે આવે છે કે દેરાસરમાં જેમ બેસીએ છીએ અને ભગવાનને ભગવાન તરીકે જાણીએ છીએ, પોતાને પામર જાણીએ છીએ, ભક્તિના ભાવથી આગળનો કોઈ બીજો ભાવ જ નથી ઉત્પન્ન થતો કે એની આગળ પણ કંઈક છે. ત્યાં તો પાપ લાગે છે, એનાથી આગળ વધુ પાપ લાગે છે. ભગવાનને પૂજલ ગણો કે અજીવ તત્વમાં રાખો, ભગવાનને અજીવ ગણો, કેવી રીતે મૂકી શકીએ? ત્યાં તો પછી આ લાગે મોટા મોટો મહા અપરાધ કરે. સ્વ અને પરનો જ્યાં સુધી ભેદ નથી થયો ત્યાં સુધી આ રીતે રહેશે. જ્યાં સ્વ અને પરનો ભેદ થયો ત્યાં પર અને પર વચ્ચેના બધા ભેદ સમાપ્ત થઈ ગયા. ત્યાં પરમાત્મા અને પૈસો એ બંને એક જ કેટેગરીમાં જતા રહ્યા, કારણ કે બે પર વચ્ચેનો ભેદ સમાપ્ત થઈ ગયો. બધા પર તે પર અને પર સંબંધી વિકલ્પ એ જ આત્માનો ઘાત. કેમ એવું માનવા ભગવાનને પર તરીકે માનવા તૈયાર નથી? અજીબ માનવા તૈયાર જ નથી થતો એવું કેમ? કારણ કે હજુ સ્વભાવની એટલી મહિમા નથી. જેને સ્વભાવની મહિમા આવે, બીજું એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ જે છે એને ક્ષણિક નથી જાણતું, એ પણ ક્ષણિક છે. પરમાત્મા પણ ક્ષણિક છે. એ શાશ્વત થઈ ગયા. ક્ષણિકનો અર્થ એમ નથી કે જે નષ્ટ થવા વાળું હોય એ ક્ષણિક. ક્ષણિકનો અર્થ એવો પણ છે જે ઉત્પન્ન થવા વાળું હોય એ પણ ક્ષણિક. તો એ ભગવાનનું પદ એ પ્રગટ થયું ને, કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થયું ને, જે પ્રગટ થયું છે તે પણ ક્ષણિક છે અને જે નષ્ટ થવા વાળું છે તે પણ ક્ષણિક છે. કારણ કે પ્રગટ થવાનું નામ પર્યાયનું ઉત્પન્ન થવું અને નષ્ટ થવાનું નામ પર્યાયનું વ્યય થવું. પર્યાય એટલે ક્ષણિક નહીં. તો પણ ત્યાં પરિણમન ચાલુ છે, ત્યાં સ્થિરતા નથી.
ત્યાં સ્થિરતા નથી. જો એનું નામ જો અપરિણામી તત્વ હોત તો એનું ધ્યાન કરવાથી કેવળ જ્ઞાન થાત, પણ કેવળ જ્ઞાનનું ધ્યાન કરવાથી કેવળ જ્ઞાન નથી થતું. કેવળ જ્ઞાનનું ધ્યાન કરવાથી સમ્યક દર્શન નથી થતું. કેવળ જ્ઞાનનું ધ્યાન કરવાથી વિકલ્પો 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 ચાલુ રહે છે. એટલા માટે ત્રિકાળીની વાત કરી કે ત્રિકાળી ધ્રુવ તત્વ, એકલું ત્રિકાળી ધ્રુવ તત્વ અને બીજી બાજુ આખું જગત. એમાં કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય પણ હોય કે પૈસાની પર્યાય હોય કે કોઈ પણ પર્યાય હોય. એ હું નહીં એવો વિચાર કરવો. એ ભેદમાં પડ્યા છો અને સમજણ થઈ નથી, એટલા માટે તે અપ્રયોજનભૂત વિષયમાં અટકી ગયા છો અને જે કરવા જેવું છે કર્યું નથી. આમાં અટકી જાય છે. શબ્દોની માયાજાળમાં નહીં અટકો, કારણ કે તમારી પાસે સમય એટલો નથી. ખરેખર પોતાનું કરવા જેવું કાર્ય કરી લો. હજુ પણ ફરી કહું છું, અપ્રયોજનભૂત વિષયોમાં શબ્દોની માયાજાળમાં નહીં પડો. કારણ શુદ્ધ પર્યાય, કાર્ય શુદ્ધ પર્યાય, કારણ પરમાત્મા, કાર્ય પરમાત્મા, પ્રવચન સાર, નિયમ સાર, આ બધા ગ્રંથો પરમ સત્ય છે. પરમ સત્ય છે અને એના અંદર કીધેલી વાત પણ પરમ સત્ય છે, પણ એને હજમ કરવાની તાકાત અત્યારે તમારી નથી, કારણ કે એ શબ્દોની માયાજાળ છે. ખાલી તમે એટલું જ સમજી લો કે જે કંઈ પણ જણાઈ રહ્યું છે તે હું નથી અને જે જાણનાર છે તે હું છું. બસ જે જણાય છે એની મહિમા મને ન હોય અને જાણનારની મહિમા હોય. આટલું જ કરો. આગળનો વિચાર તમે નહીં કરો. આગળની સાધનામાં શું થશે, કેમ થશે, કેવી રીતે થશે, એ કઈ વિચાર નહીં કરો. ઉઠતી જ નથી. બસ એ ઉઠી એ તમને ક્યારે ખબર પડી? જયારે જ્ઞેયને તમે જાણ્યું ત્યારે. જયારે તમે જ્ઞેયને જાણ્યું ત્યારે. આ તમારા શબ્દો પણ મારા જ્ઞાનમાં હું જાણું તો મને મારા અંદર તરંગો ઉઠે. બાકી હું મારા જ્ઞાનને જ જાણતો રહું તો મારા જ્ઞાનમાં કોઈ તરંગો નથી. આ પણ મારા જ્ઞાનનું જ્ઞેય છે, જ્ઞાનની સત્તામાં નથી. જ્ઞાન અત્યારે પણ સ્થિર ને ધ્રુવ છે. આવું જો ચિંતન ચાલતું રહે તો એ ચિંતન પૂર્ણતા સુધી લઈ જશે. એને આની પણ અસર નહીં થાય. કારણ એનું પ્રૂફ એ કે બીજા પળે મને યાદ નથી કે આના આગલા સમયે મારા જ્ઞાનમાં જ્ઞેય કોણ હતું. બાળક જેવો સ્વભાવ થઈ ગયો છે, કઈ યાદ રહેતું નથી. અને એ કઈ યાદ રહેતું નથી એ દશા બહુ ઊંચી દશા છે. એ કોને યાદ ન રહી? જ્ઞેયોની આસક્તિ એને નથી. તો મને 2 કલાક પહેલા ગાળ આપી હતી, 2 કલાક પહેલા મારા વખાણ કર્યા હતા, આ 2 શબ્દ મને યાદ નથી. વખાણ કર્યા હતા એ પણ યાદ નથી, ગાળો આપી હતી એ પણ યાદ નથી, કારણ કે ગાળો અને વખાણ એ બંને જ્ઞેય છે. એ જ્ઞેય છે અને એ જ્ઞેયને જાણવામાં કોઈ રુચિ નથી, કોઈ રસ નથી, કોઈ રસ નથી. ઉપયોગ એ જ વિષયમાં જઈને જોડાય છે જે વિષયમાં રસ છે. જો ઉપયોગમાં જ રુચિ હોત તો ઉપયોગ પરમાં ન જાત, ઉપયોગમાં જ જણાય. આ જ્ઞાન પાછા શબ્દોની માયાજાળમાં. એ જ કહું છું કે શબ્દોની માયાજાળમાં પડ્યા છે ને એના માટે જ છે ને. આ એટલા માટે જ તે શબ્દોની માયાજાળમાં હજુ પણ તમે જેટલું પણ અભ્યાસ કરીને શીખી લેશો, ભણી લેશો, વધારે પંડિત બની જશો. એનાથી આગળ કઈ નહીં થાય અને એમાં કઈ લાભ નથી થવાનો, નુકસાન જ છે. મનુષ્ય ભાવને વેડફ્યો. બસ તો એટલે જ તે કે જે પણ જ્ઞેય મારા જ્ઞાનમાં જણાયું એની પ્રધાનતા ન હોય, એની પ્રાયોરિટી ન હોય, પ્રધાનતા ન હોય. પાત્રમાં પાણી આવ્યું છે કે પાત્રમાં દૂધ આવ્યું છે કે પાત્રમાં શું છે એનો કોઈ ભેદ નથી. બસ પાત્ર બસ પાત્રની જ મહિમા છે. આ જ્ઞાનમાં કયું જ્ઞેય જણાયું? પરમાત્મા જણાયા, પૈસો જણાયો કે આ કાદવ કીચડ જણાયો, શું જણાયું? એની કોઈ મહિમા નથી. પણ જેમાં જણાયું છે એ જ્ઞાનની મહિમા છે, જ્ઞાનની મહિમા છે. જેને એકત્વનો, થિયેટરના માલિકને પડદાની મહિમા છે ને પડદામાં એકત્વ છે. આ એકત્વની બહુ મહિમા છે. એકત્વ એટલે હું પણ, મારા પણ, આ જ મારું. એને રુચિ રસ પડદામાં છે, એના પડદાને કંઈ ન થવું જોઈએ. અને જોનારાને પડદા સાથે કોઈ મતલબ નથી, એને એના દ્રશ્ય સાથે મતલબ છે જે રંગબેરંગી દરેક સમયે બદલાય છે. અજ્ઞાનીને
જ્ઞાનમાં જણાતા ક્ષણે ક્ષણે બદલાતા એવા જ્ઞેયોમાં રુચિ છે. અને જ્ઞાનીને જે જ્ઞાનમાં એ જ્ઞેય જણાય છે એવું જાણવું 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 જે નિરંતર ધારા પ્રવાહથી વહી રહ્યું છે એમાં જ રુચિ છે. અને એના કારણે તરંગો નથી ઉછળતી, ત્યાં તરંગો ઉછળે છે અજ્ઞાનીને. કારણ કે એક જ્ઞેય ગયું તો બીજું જ્ઞેય આવ્યું, બીજું જ્ઞેય ગયું તો ત્રીજું જ્ઞેય આવ્યું. જ્ઞેય એટલે જ્ઞાનમાં જણાતા પદાર્થ, કોઈ પણ પદાર્થ. હા, બધું જ ઓબ્જેક્ટ. જ્ઞેય એટલે ઓબ્જેક્ટ અને જ્ઞાતા એટલે સબ્જેક્ટ. જાણનારો અને જે જણાય છે તે. હું જાણનાર અને મેં તમને જાણ્યા, પણ તમને જ્યારે જાણ્યા ત્યારે મેં પોતાને જ જાણ્યો છે, તમને નથી જાણ્યા. કારણ કે મારું ધ્યાન તમારા ઉપર નથી, મારું ધ્યાન મારા જ્ઞાન રૂપી દર્પણ પર છે. મારું ધ્યાન મારા જ્ઞાન રૂપી દર્પણ ઉપર છે. જ્ઞાન રૂપી દર્પણમાં તમે જાણ્યા. જેને રુચિ એકત્વ, મોર કળા કરે છે, દર્પણમાં પ્રતિબિંબ એનું પડે છે, અને કળા કરતો બંધ થઈ જાય તો દર્પણનું શું બગડી જાય? દર્પણમાં હવે નથી કળા કરતો એવો મોર ત્યાં પ્રતિબિંબિત થશે, પણ દર્પણનું શું બગડશે? કંઈ નહીં. અને મારું ધ્યાન દર્પણ ઉપર છે. જો મારું ધ્યાન દર્પણ ઉપર છે, અને એમાં પણ હજી આગળ કહું કે દર્પણની સ્વચ્છતા ઉપર જ છે, કે દર્પણ સ્વચ્છ છે, એની આગળનો કોઈ વિચાર નથી કરતો. દર્પણ સ્વચ્છ છે, દર્પણ સ્વચ્છ છે, દર્પણ સ્વચ્છ છે, તો મોર કળા કરે કે મોર કળા ન કરે એનાથી મને કોઈ ફરક નહીં પડે. તો મારી સામે તમે આવ્યા, તમે આવીને તમે જતા રહ્યા, પાછા તમે આવ્યા, તમે જતા રહ્યા, પણ મારું ધ્યાન મારા જ્ઞાન રૂપી દર્પણ ઉપર છે, જેમાં તમે રિફ્લેક્ટ થયા છો. મારું ધ્યાન મારા જ્ઞાનની સ્વચ્છતા ઉપર છે, જેમાં તમે પ્રતિબિંબિત થયા છો. તમે આવો ને તમે જતા રહો, મને કોઈ સુખ દુઃખ નથી થતું. કેમ? કારણ કે જેને જ્ઞાનમાં એકત્વ હોય એને જ્ઞેયોના આવવા જવાથી સુખ દુઃખ ન થાય. અને ખરેખર એમ જ છે. જ્ઞાનતા ને મૂર્ખતા કેમ કહેવાય છે? કે જે મોર દર્પણમાં ઘૂસ્યો જ નતો, દર્પણમાં મળ્યો જ નતો, મોર મોરમાં જ હતો, પણ દર્પણમાં એની કલ્પના કરી હતી, દર્પણ સાથે એનો સંબંધ જોડ્યો હતો. આ જ અજ્ઞાનતા હતી. આનું નામ મૂર્ખતા છે. તમે તમારામાં જ છો, તમે મારામાં આવ્યા જ નથી, મારા જ્ઞાનના અંદર તમે મળ્યા નથી. અને તમે મારા જ્ઞાનમાં જ રિફ્લેક્ટ થયા, એના કારણે હું આકુળિત વ્યાકુળિત થાવ, દુઃખી થાવ, તો મને એ વાતનું ભેદ જ્ઞાન નથી, મને એની સમજ નથી કે તમે તમારામાં જ હોઈ શકો છો, તમે મારામાં નથી હોઈ શકતા. જો એનું ભેદ જ્ઞાન મને હોય તો આ સ્થિતિ આવે જ નહીં, આટલું દુઃખ જ ન હોય. આ બધા જીવોનું જે દુઃખ છે, દુઃખ એ જ છે કે પોતાની સત્તામાં પરની સત્તા માની બેઠા છે. પોતાના જ્ઞાનની જે સત્તા છે, એ જ્ઞાનની સત્તા, એ જ્ઞાન જેને જેને જાણે છે એ પદાર્થ જ્ઞાનમાં જણાય છે. જ્ઞાનની સત્તામાં એ પદાર્થ ઘૂસી જતો નથી, પણ માને છે એમ કે આ પદાર્થ મારા જ્ઞાનની સત્તામાં આવ્યો. જ્ઞાનની સત્તામાં એક પણ જ્ઞેય આવતું નથી, એક પણ પદાર્થ આવતો નથી. એ કળા કરતો મોર કળા કરતો બંધ થઈ જાય, કે એની પછી ત્યાં અગ્નિ આવી જાય, કે એની પછી ત્યાં ખુરશી આવી જાય, કે એની પછી ત્યાં ટેબલ આવી જાય, દર્પણની કિંમતમાં કોઈ ફેર નથી પડવાનો. દર્પણ તો એટલું જ છે, એનું મૂલ્ય એટલું જ રહેવાનું છે. કોઈ પણ પદાર્થ જ્ઞાનમાં જે જણાયો છે એ જ્ઞાનમાં જણાયો. હજી ફરીથી કહું છું, આ વાત ઉપર સાધના આ કરવાની છે. ચાલતા ફરતા, ઉઠતા બેસતા, ખાતા પીતા, દરેક સમયે આ સાધના, આ રૂટીન આ રૂપે થવું જોઈએ.
આ વાત બોલવાની નથી, આ તો તમને સમજાવવાનું છે એટલે બોલવું પડે છે, બાકી આ બોલવાની પણ વાત નથી, આ લખી શકાય એ વાત નથી. સાધના એવી હોવી જોઈએ જે પદાર્થ તમારા જ્ઞાનમાં જણાયો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે એ કેમ જણાયો. પહેલો પ્રશ્ન એ ઉત્કંઠા થવી જોઈએ, એ કેમ જણાયો. આજે તમે મને જણાયા, તમે આવ્યા એ મને જણાયા, તમે મને જણાયા, આ કેમ જણાયા? એટલા માટે નથી જણાયા કારણ કે તમે અહીંયા મારા નજર સામે આવ્યા એટલે મને જણાયા, ન આવ્યા હોત તો ન જણાત, એમ નથી. મને તમારામાં રસ છે એટલે તમે મને જણાયા. મને જો તમારામાં રસ ન હોત તો તમે મને ન જણાત. તમારી સિવાય જ્યારે હું આ રૂમમાં દાખલ થયો ત્યારે આ રૂમમાં કેટલી વસ્તુ છે. આ પંખો છે, આ છે, આ છે, આ છે, આ છે, આ છે. મને આ નહીં જણાયું, આ નહીં જણાયું, આ નહીં જણાયું, આ નહીં જણાયું. કેમ ન જણાયું? મને એમાં રસ નથી. મને એ જણાય છે જેનો મને રસ છે. અને જેવી રીતે મને આનો રસ નથી તો આ નહીં જણાયું, એવી રીતે જ્યારે આ બધાનો મને રસ નહીં હોય ત્યારે આ બધા નહીં જણાય. તો કોણ જણાશે? જે જાણનારો છે એ જ જણાશે, બીજું કોઈ નહીં જણાય. આ અભ્યાસ કરવાનો છે. પાછી તમે ગાથાઓ લઈને આવો છો. હવે બધું ભૂલી જાઓ. હવે એક સાધના પાછી આ ગડબડ થઈ જાય છે. આ જેટલા શાસ્ત્રો ભણ્યા છે ને એ શાસ્ત્ર ત્યાં પછી પાછા આવે છે. એ જ અંતર છે ગુરુમાં ને સદગુરુમાં. આ ગુરુ જે છે ને, ગુરુ એટલે પંડિત. ગુરુ એટલે પંડિત. એ કહે છે કે હું તમને જે વાત કહું છું એ સાચી છે કારણ કે શાસ્ત્રમાં લખી છે. શાસ્ત્રમાં લખી છે એટલે માટે આ વાત સાચી છે. અને સદગુરુ એમ નથી કે શાસ્ત્રમાં લખી એટલે સાચી છે. હું આવો અનુભવ કરું છું એટલે શાસ્ત્ર સાચા છે. અનુભવ કરનાર એ ચેતન છે, આ બતાવનાર અચેતન છે. ચેતનનો અનુભવ વધારે મહિમાવાન છે, એ વધારે વેલિડ છે. હવે છઠ્ઠી ગાથા હું નથી કહેતો કે છઠ્ઠી ગાથામાં કીધું કે 13મી ગાથામાં કીધું કે 38મી ગાથામાં કીધું 73મી ગાથામાં કીધું. આ અનુભવ છે એ સાચો છે. બસ એ બધું એના કારણે સાચું છે કારણ કે આ અનુભવ સાચો છે. એ અનુભવની મહિમા એટલી હદ સુધી આવે ત્યારે અનુભવ થાય છે, નહીં તો પાછા શાસ્ત્રોમાં અટકવાનું થાય છે. અનુભવ હવે શાસ્ત્ર વાંચ્યા એટલે એના આધારે આવે, બરાબર છે. પણ શાસ્ત્ર એકવાર નથી વાંચ્યા, અનંત વાર વાંચી લીધા. અને વાંચીને તે અનુભવમાં અટકાવનારા એ શાસ્ત્ર જ હતા પાછા. આજે આવ્યું ને અત્યારે, જો જે ધારાથી હું બોલતો હતો એ ધારાથી એ સાંભળીને એ જ ધારાથી આગળ વધતા જતા હોત તો અત્યાર સુધી એ પણ પામી ગયા હોત. પણ કેમ નહીં પામ્યા? કારણ કે આ ગાથા વચ્ચે આવી, એ શબ્દો વચ્ચે આવ્યા. તે તો તે જ છે, શબ્દ વચ્ચે આવ્યો. એ કારણ શુદ્ધ પર્યાય અને કાર્ય શુદ્ધ પર્યાય વચ્ચે આવી. એ કારણ પરમાત્મા ને કાર્ય પરમાત્મા વચ્ચે આવ્યો. ત્યારે એ બધું બરાબર છે. હવે આ ધારા એ ચાલે, કારણ કે એ બધું તમને એટલા માટે ભણાવવામાં આવ્યું હતું કારણ કે તમે આ સ્થિતિમાં આવી જાઓ. અને આ સ્થિતિમાં આવીને પાછું જો એ જ આવતું હોય તો પછી આ સ્થિતિ ક્યારે આવશે? બુદ્ધિ વિલાસ થઈ ગયો. અને એ તમને હજી રૂચે છે. ફરીથી હવે આગળ ચાલજો. શું કીધું? કે જે પદાર્થો મને મારા જ્ઞાનમાં જણાયા એ કેમ જણાયા? કારણ કે મારે એને જાણવા હતા. એમાં પણ જેટલી રુચિની તીવ્રતા, તમે આવ્યા મેં તમને જાણ્યા, પણ તમારામાં પણ ઘણું બધું છે. હવે તમારા કપડાં છે, તમારા ચશ્મા છે, તમારી પેન છે, તમારા વાળની સ્ટાઇલ છે, તમારા આ બધું, એમાં પણ મને જેમાં રસ છે એને જ હું જાણું છું. એ વાતને બતાવે છે કે અંદરમાં વિષયની લોલુપતા કયા વિષય સંબંધી પડેલી છે. ઘરમાં 1000 વસ્તુઓ પડી છે અને એક વસ્તુ એવી છે, બાકીની 999 વસ્તુ તો ઘણી વખત કામમાં આવે છે, ઘણી વખત એના તરફ ધ્યાન જાય છે. એક વસ્તુ લાવીતી ને લાવીને મૂકી દીધી, પડી છે.
એના તરફ લાવ્યા પછી ક્યારે ધ્યાન જ ન ગયું. 10 વર્ષથી પડી છે ખૂણામાં, ધ્યાન જ નથી ગયું. અને ઘરમાં કોઈ વ્યક્તિ, બીજી વ્યક્તિનો પ્રવેશ થયો, એને એ જ વસ્તુ દેખાડી, બાકીની 999 દેખાડી, એને એનું ધ્યાન ત્યાં જ ગયું. આનું ધ્યાન ક્યાંય એ તરફ જતું જ નતું. આ એ વાતને બતાવે છે કે એ આસક્તિ, એ લોલુપતા જે વિષયની હોય એ જ વિષય તમારા જ્ઞાનમાં જણાશે. પર્યાયની લોલુપતા છે, પર્યાયની આસક્તિ છે, તો ત્યાં પણ પછી કેવળ જ્ઞાનને, પરમાત્માને એ જ જણાશે. ત્યાં પણ ત્રિકાળી ધ્રુવ ઉપર લક્ષ્ય નહીં આવે, ત્યાં પણ પર્યાય ઉપર જ દ્રષ્ટિ દેશે કે બસ હું તો સંસારી ને એ મુક્ત, હું તો અજ્ઞાની ને એ જ્ઞાની, હું તો હજુ અધૂરો અને એ પરિપૂર્ણ. દ્રષ્ટિ એવી રહેશે, કારણ કે હજુ રસ પર્યાયનો છે, પર્યાયનો રસ છે. જ્યાં સુધી પર્યાયનો રસ છે ત્યાં સુધી દ્રવ્ય એ પર્યાય ઉપર ઢંકાયેલું છે. એટલે મંદિરમાં ભગવાન ઉપર રસ રાખવાની જરૂર નથી. આપણા પોતાના મનમાં ભગવાન બી છે કે નહીં એ બી ખબર નહીં પડવી જોઈએ. મંદિરમાં જતી વખતે પોતાના સાધ્યને યાદ રાખે કે આ શેના માટે જાઉં છું. એને આનંદ, એનો આનંદ હોય કે જાઉં છું, ઉલ્લાસ હોય, પણ અંદર સંતુષ્ટિ ન હોય, એને ખેદ વ્યક્ત થતો હોય. લાયસન્સ મળ્યું છે, લર્નિંગ લાયસન્સ મળ્યું છે, આનંદ છે, લર્નિંગ તો મળ્યું, પણ એમાં સંતુષ્ટિ ન હોય, એને ખેદ થાય છે કે હજુ આ ગાડી લઈને એલ લગાડીને મારે બજાર વચ્ચે નીકળવું પડે છે, આ ક્યારે છૂટી જાય, આ લર્નિંગનો સિક્કો ક્યારે છૂટે, ક્યારે પાક્કું લાયસન્સ મળી જાય. એ એક સાધક, એક દશા વચ્ચે એવી આવે છે, પણ એ દશામાં સંતુષ્ટિ ન હોય. તો એક સ્થિતિ એવી છે કે જ્યાં સુધી હું પોતાના આત્માનો અનુભવ નથી કરતો ત્યાં સુધી પરમાત્માનું ચિંતન, મનન એ બધું બરાબર છે, સાધન છે, પણ એમાં સંતુષ્ટિ ન હોવી જોઈએ. એનાથી પૂરેપૂરું એને પહેલા નિર્ણય કરેલો હોવો જોઈએ કે આ મારું સાધ્ય નથી, પણ એનો નકાર પણ ન જોઈએ કે નહીં મારે તો લર્નિંગ જોઈએ જ નહીં, મને તો પાક્કું પહેલા આપી દો, તો એને ક્યારેય પાક્કું નહીં મળે. આ સાધનતા આવી રીતે જ થશે. એક જ વસ્તુ, બીજી કોઈ. અને ત્યારે તમને છે ને, ત્યારે તમને આ બધા ઉપર છલા વિચાર તો બહુ બહુ દૂર ના થઈ જાય છે. કેમ છો, શું કરે તમારા દીકરા, તમારા દીકરાની હો, તો શું કરે તમારા આમ, શું કરો છો આમ ને, તમે આમ ને તેને, એ જે સગા સંબંધીને આ બધા પૂછપરછ, આ તે બધા જે અપ્રયોજનભૂતમાં એ પાપ બાંધતા હતા ને, આ બધા પાપથી ઓટોમેટિક છૂટી જાય છે. ત્યાં પછી એને એ બધા સંયોગો, એ નિમિત્તોથી પણ ઓટોમેટિક છુટકારો થઈ જાય છે. હા, બેનશ્રીબેન કોઈ આવે તો કોઈને પૂછતા કેમ છો, શું છો, કે કોઈને કઈ નહીં, કોણ છો, ક્યાંથી આવ્યા છો, શું છે, એ રુચિ નથી. જે રુચિ નથી તો જ્ઞાનમાં જણાતું નથી, જ્ઞાનમાં જણાતું નથી તો વચનમાં આવતું નથી. એકંદરમાં નિર્ણય થઈ ગયો. અને એના કારણે બહુ ઓછા લોકો જતા, જેટલા મહારાજ સાહેબોની પાસે જાય એટલા નતા જતા, કારણ કે ત્યાં પૂછપરછ થાય છે, ત્યાં આવકાર મળે છે, આવો, ક્યાંથી આવ્યા, બેસો, એ પૂછે ને, એ પૂછે કયા ગામના છો, ક્યાં તમારે એને ઓળખો છો ને ઓલા. સાદી વાતમાં આપણને પૂછતા ઉલટા તરત જ આપણે સિક્કો જ મારી દઈશું. આજ તમે પણ મારી સાથે આજે કોઈ વાત કરશો અને હું એમ કહીશ કે મને આ કોઈમાં રસ નથી, મારી સાથે આજ પછી તમારે આ કોઈ પણ ટોપિક ઉપર વાત નહીં કરવી. એકલી જ્ઞાનની અને શુદ્ધાત્માની અને અનુભૂતિની વાત સિવાય કોઈ વાત તમારે મારી સાથે આજ પછી કરવી નહીં. તમને એમ લાગશે અમારું અપમાન કરી નાખ્યું, મારું અપમાન કરી નાખ્યું. આનાથી ઉત્તમ વાત કેવા વાળા કોઈ ન મળે, પણ એવું લાગતું નથી અંદરમાં, આવું લાગતું નથી. કારણ કે આપણને એ નથી સાંભળવું જે સત્ય છે, આપણને એ સાંભળવું છે જે આપણું મન પહેલેથી માને છે, આપણને અંદરમાં જે રૂચે છે. આજે હું તમને કોઈ વાત કહું, એ વાત તમને ગમી નહીં એટલે નથી ગમી, કારણ કે મેં બહુ સાચી વાત કીધી છે.
પ્રૂવ થાય એવી વાત કીધી છે, બિલકુલ પ્રૂવ થયેલી વાત કીધી છે એટલે નહીં, પણ તમારા અંદર ખૂણામાં આ વાત પહેલેથી પડેલી હતી અને એ જ વાત તમારા કાનમાં પડી, મેચ થઈ, એ ગમી. અને જ્યારે જે વાત તમને કહું ને તમારા અંદર એ વાત ક્યાંય પડેલી નથી, તમે તો એનો નકાર કરો છો. હા, તમે એનો વિચાર કરો તો એનો સ્વીકાર થઈ શકે, પણ વિચાર કરવા પણ મન તૈયાર નથી. કારણ કે વિચાર કરશે તો પેલા જૂની જેટલી બધી વાતો પડેલી છે બધી પાછું બહાર નીકળવું પડે, અને એ નીકળવા માટે અત્યારે એવી તૈયારી નથી. એટલા માટે પ્રવચન સાંભળવા જઈએ ત્યાં પણ આપણે આ સ્વીકાર કરીએ છીએ, આનો અસ્વીકાર કરીએ છીએ. એટલે ઘણા લોકો કે ગુરુની પાસે જવું, ગુરુની પાસે જઈને જે તમને ગમે, રૂચે સ્વીકાર કરી દે, નહીં રૂચે છોડી દેવાનું. અરે તો અડધો ગાંડો પણ એ જ કરતો હોય કે કોઈ પણ વાત જે છે એને રૂચે ને સ્વીકારે, ન રૂચે ને ન સ્વીકારે. આમાં મોટી વાત શું છે? કે ગુરુની પાસે જઈને આ કામ કરવાનું છે કે જે તમને રૂચે સ્વીકારો, ન રૂચે નહીં સ્વીકારો. એનો મતલબ એ કે આ સ્વીકારવા જેવું છે ને આ સ્વીકારવા જેવું નથી ગુરુમાંથી, એટલે ગુરુના ગુરુ તમે બની ગયા. ગુરુ એ નથી પણ તમે પછી અસોટ કર્યું કે આમ નહીં આમ હોવું જોઈએ. ત્યાં તો પૂરું સમર્પણ ભાવ જોઈએ કે જે વાત તમે મને બતાવો છો આ બધી પરમ સત્ય છે ને મારા માટે હિતદાયક છે. કોઈ પણ પ્રકારની બહારની ચર્ચા કરવી નહીં, એકલી અનુભૂતિની વાત સિવાય કોઈ વાત કરવી નહીં. કોઈ મળે નહીં રામાયણ આપણે તો શીખીએ 1 કલાકમાં એ બધું ગુમાવી દઈએ, બીજી વાત કરીએ. બીજું ઘણું કરેલું છે એની કોઈ પ્રવર્તન નથી. આજ લઈને ઉભા થઈએ તો બસ બહુ મુશ્કેલ છે. આવા ગુરુ મળવા મુશ્કેલ છે એમ નહીં, આવા ગુરુની શોધ કરનારા શિષ્ય મળવા મુશ્કેલ છે જેને આવા ગુરુ જોતા છે. કોને આટલી આવી કે તમે મારી સાથે કોઈ વાત કરો ને હું તરત કહી દઉં આ વાત નહીં કરવાની આજ પછી મારી સાથે. તમે મને પૂછ્યું કેમ છો, મજામાં છો, કેટલા વાગે આવ્યા, તમારે મને નહીં પૂછો કેટલા વાગે આવ્યા. અનુભૂતિની વાત કરવાની બસ. તબિયત તમારી કેમ છે મને આમાં રસ નથી, તમારે બસ ખાલી અનુભૂતિની વાત કરવા, એકલી આત્માની જ વાત, બીજી કોઈ વાત નહીં. આવો જે એને દુનિયાની દ્રષ્ટિમાં એ પાગલ થઈ ગયો હશે. દુનિયા એ જ કહેશે કે બસ હવે આનું ઠેકાણે નથી, અને અધ્યાત્મની દ્રષ્ટિમાં બસ એ જ્ઞાની થઈ ગયો છે, એ પામી ગયો છે. કે પામેલાની આ સ્થિતિ હોય છે. અને જે વ્યવહારીજનો છે, જે વ્યવહારમાં બિલકુલ તલ્લીન છે, વ્યવહાર જેને કરવો રૂચ્યો છે, એવા લોકોને તો એમ જ લાગશે. વ્યવહાર જેને રૂચ્યો છે એવા લોકોને એમ જ લાગશે કે બસ જો આ વ્યવહારમાં તે એટલા પાકા નથી. ભલે તમે ધર્મ કરો પણ તમારો વ્યવહાર થોડો તો વ્યવસ્થિત હોવો જોઈએ ને, વ્યવહારમાં તો રહેવું જોઈએ ને. હું પણ ક્યારેક તમારી સાથે કોઈ બીજી વાત કરું તરત મને કહેવાનું બસ એક ન્યાયક આત્માની વાત છે, બીજી કોઈ વાત ન કરો. આવો જિજ્ઞાસુ જીવ. ગુરુ કહે કે આમ નહીં આમ, બસ કે નહીં એક આત્માની જ વાત કરો. એવી કહેવાની હિંમત છે મારા સાહેબની પાસે જઈને? એમ કહેવાની હિંમત છે કે એક આત્માની વાત છે, બીજી કોઈ વાત કરતા નહીં? એ સાંભળવી નથી યાર. એનું કારણ છે કે જે વાત અનેક વાર અનુભવમાં આવી ચૂકી છે ને, ભલે એક ક્ષણ માટે આનંદ આપનારી હતી, 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોના ભોગની કથા એ એક સમય માટે તો સુખ આપવા વાળી છે, અને આત્માની વાત સાંભળી નથી, અનુભવી નથી, એનો તો પરિચય જ નથી, એટલે એનાથી સુખ મળશે નહીં મળે, કેવું હશે ખબર નથી. અને જેની ખબર નથી એના માટે થઈને આ એક સમયનું સુખ પણ છોડાય નહીં, કારણ કે ખબર નથી એની બરાબરીમાં આ એક સમયનું સુખ પણ પરમ સત્ય સુખ છે. એવું અજ્ઞાનીની શ્રદ્ધામાં અત્યારે પડેલું છે, એટલા માટે એ આ તરફ આગળ વધતો નથી.
એક પ્રતીતિ, દ્રઢતા એવી નથી આવી કે ભલે અત્યારે મને આ આનંદ આપનારી છે પણ આ જ દુઃખ છે, એમ નહીં કે એના ફળમાં દુઃખ છે. મારે હું તમારા ઉપર ગુસ્સો કરું અને એના કારણે મને કર્મ બંધાશે ને એનું ફળ મારે દુઃખ ભોગવવું પડશે, એમ નથી. હું અત્યારે અહંકારનો ભાવ કરું અને એમાં મને કર્મ એવા બંધાશે કે મારે નરકની ગોદમાં દુઃખ ભોગવવા પડશે, એમ નથી. પણ જ્યારે મેં તમારા પર ક્રોધ કર્યો, 7 વાગ્યા ને 1 મિનિટ ને 1 સેકન્ડે મેં તમારા પર ક્રોધ કર્યો, એ સમયે હું સમતા ભાવે ન રહ્યો, મેં અનંત શાંતિને ગુમાવી. એ સમયે હું શાંત સ્વભાવમાં સ્થિર થઈને આનંદ લઈ શકતો હતો, જે નહીં લીધો, એ નહીં લીધો અને આ ગુમાવ્યું, આ જ મોટું દુઃખ છે. એ મેં ફળ ભોગવી લીધું. ક્રોધ કર્યો એ સમયે ફળ ભોગવી લીધું છે અને એનાથી કર્મ બંધાણા અને એ કર્મ બંધનના ફળમાં એક્સિડન્ટ થઈ ગયો. લોકો એમ માને જો ફળ મળ્યું, પણ ત્યારે હું મારા સ્વભાવમાં લીન હું તો ફળ ભોગવ્યું જ નથી. ખરેખર ભોગવટો જે છે, ભોગવટો ભાવનો છે અને જે સમયે ભાવ થયો ત્યારે જે ભોગવી લે છે. પેલું ભોગવવું તો સંયોગોનું છે કે કર્મ બંધાણા પછી એનું ફળ ભોગવવું પડશે, કે ખાવા માટે નહીં મળે રોટલી, એ ભોગવ્યું થોડું છે. એ સમય ખાવાનું ન મળ્યું. ઘણી વખત એવું હોય છે કે આપણે ભોગવતા જ નથી, કારણ કે હું અહીંયા બેઠો છું, મારા ઘરમાં કાચનો ગ્લાસ છે, કિચનમાં કાચનો ગ્લાસ નોકરે ફોડ્યો અને હું તો બસ મારા સ્વભાવમાં અહીંયા લીન છું. ક્યારેક શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય કરું છું, ગ્લાસ ફૂટી ગયો, પાપના કર્મ બંધાણા હતા, ઉદયમાં આવી નીકળી ગયા, ફળ મને મળી ગયું, મને કેટલું દુઃખ થયું? કઈ નહીં. અને આવી રીતે તો કેટલું કર્મનું ફળ મોટા ભાગનું તો આમનામ જ ભોગવાઈ જાય છે, ખબર જ નથી રહેતી કે ક્યાં. ખબર પછી તો પડે છે, પણ એ તો 1 ની પડી, 2 ની પડી, ત્યાં તો પછી એ સમય પાછા બીજા અનંત જગ્યાએ કામ થઈ ગયા છે. બીજા પાછા કેટલી જગ્યાએ કામ થયા છે, બધાની ખબર નથી પડતી આપણને. કારણ કે આપણી પાસે એક સમયમાં આપણું અટેન્શન એક જગ્યાએ રહે છે અને ઇન્સિડન્ટ અનંત જગ્યાએ થતા બનતા હોય છે, ઘટતા હોય છે. એ ઘટના પછી આનો એક ગ્લાસ ફૂટી ગયો, 2 દિવસ 3 દિવસ 4 દિવસ પછી ખબર નહીં, આપણા જણાતો નથી, યાદ નથી આવતું, પતી ગયું, પૂરું થઈ ગયું. મારે એ કહેવું છે કે કર્મના ફળને ભોગવવું એ કે ન ભોગવવું એ તમારા હાથમાં છે. બાંધવા નહીં બાંધવા એમ નહીં, ભોગવવું કે નહીં ભોગવવું. શત્રુ છે, મિત્ર છે, એને ભોગવવો કે નહીં ભોગવવો. રસ લીધો તો ભોગવ્યો, જેને રસ લીધો એને ભોગવ્યો, જે રસ નથી લેતો એ ભોગવતો નથી. રસ નથી લેતો એટલે શું? મને રસ નથી એટલે કે મિત્ર આવ્યો એની મને ખબર જ ન રહી. શત્રુમાં રસ નથી તો શત્રુ આવ્યો એની ખબર જ ન રહી. હું મારા પોતાનામાં જ એટલો સ્થિર છું. એ સ્થિરતા કે જેના કારણે આ સંયોગો એટલા પ્રભાવિત નથી કરતા. જે અત્યારે ઇન્સ્ટન્ટ, રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે તો આત્માના અનુભવી તો હતા કે નહીં, એ તો એના ઉપર આપણે નથી ચર્ચા કરવી, પણ એમના જીવનનો આ સાચો કિસ્સો છે કે પોતે પોતાના રૂમમાં બેઠા બેઠા એક લેખ લખતા હતા. ત્યાં જ બારીમાંથી કૂદીને એક વ્યક્તિ આવી અને રિવોલ્વર લઈને આવી, સીધે રિવોલ્વર અહીંયા તાકી તો લખતા હતા અને આમ ઉપર ધ્યાન ગયું તો રિવોલ્વર જોઈ કે આમ માથા ઉપર રિવોલ્વર રાખી છે. પેલાને કીધું 1 મિનિટ ઉભો, હું આ એક વાક્ય પૂરું કરી નાખું. વાક્ય અધૂરું હતું, વાક્ય પૂરું કરી દો, ઉભો રહે, પછી વાત કરીએ આપણે શું છે તારે. જ્ઞાની જેવી એકાગ્રતા તો દૂરની વાત, આવી તો આવી જાય કે હું મારું આ શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય કરું છું અને મારી સામે કોઈ રિવોલ્વર લાવે તો એક લાઈન બાકી હોય વાંચવાની કે ના હું વાંચી લઉં, ઉભો રહે, એવી સ્થિતિ હતી.
અરે એ રિવોલ્વર તો દૂરની વાત, પંખો પણ માનો બંધ થઈ ગયો હોય, એક લાઈન બાકી હોય તો બંધ કરીને મૂકી દે, જવા દો યાર, હવે ગરમી થવા માંડશે. એ સ્થિતિ પણ હજી આવી નથી કે આની રુચિ, આની મહિમા એવી નથી આવી કે આ બધી બહારની વસ્તુની મહિમા એને છૂટતી જાય. ગોળ ગરીબના ઘરમાં જાય કે ધનવાનના ઘરમાં જાય કે દુકાનમાં રે કે રસોડામાં રે કે ટેબલ પર રે, ગોળ ક્યાંય પણ રે, ગોળ પોતાના મીઠાશના સ્વભાવને છોડતો નથી. એને કોઈ સાથે કોઈ સંબંધ નથી, બસ એનો સ્વભાવ મીઠાશ વાળો. મારી સામે તમે આવ્યા ગયા, બીજા પદાર્થો આવ્યા ગયા, એ આવ્યા ગયા અથવા તો હું એના સંપર્કમાં આવ્યો ને ગયો, પણ મારો જે જાણવા વાળો જે સ્વભાવ છે, જાણવું જાણવું જાણવું, એ સ્વભાવ જતો નથી. અને મહત્તા એની હોવી જોઈએ જે જાણવા વાળો જે સ્વભાવ છે એની, કારણ કે એ ચેતન છે અને એ ચેતનની સામે આ બધું અચેતન છે. અહીંયા પ્રશ્ન એ ચાલે છે કે ખરી મૂર્તિ પૂજા કોને હોય? મૂર્તિ પૂજા આપણે સવારે ઉઠીને નાહી ધોઈને તૈયાર થઈને હાથમાં પૂજાની થેલી લઈને કે પોટલી લઈને કે થાળી લઈને પૂજા કરીએ છીએ, તો કે આપણી પૂજા પૂજા કહેવાય કે ન કહેવાય? એનો જવાબ અહીંયા એ આપ્યો છે. ખરી પૂજા એનું નામ છે જેણે ભગવાનને ભગવાન રૂપે નહીં પણ દર્પણ રૂપે જોયા છે. એટલે ભગવાનની મૂર્તિમાં ભગવાનને નહીં પણ ભગવાનની મૂર્તિમાં જેણે દર્પણ જોયું. સમજાણી વાત તમને? કે આ ભગવાન નથી, આ આદિનાથ ભગવાનની મૂર્તિ હોય તો એને આદિનાથ ભગવાનની મૂર્તિ દેખાય જ નહીં. જો તમને દેખાણી આદિનાથ ભગવાનની મૂર્તિમાં આદિનાથ ભગવાન દેખાણા તો તમારી પૂજા નિષ્ફળ ગઈ. અહીંયા તો આપણને એમ કે આદિનાથ ભગવાનમાં મહાવીર ભગવાન દેખાય તો નિષ્ફળ ગઈ. આદિનાથ ભગવાનમાં તો આદિનાથ ભગવાન જ દેખાવા જોઈએ તો સફળ થઈ. નહીં, આદિનાથ ભગવાનની મૂર્તિ હોવા છતાં પણ ત્યાં તમને એમ જ લાગે કે આ દર્પણ જ છે, મૂર્તિ નથી, મૂર્તિ ન દેખાય, દર્પણ. અને હું આ દર્પણમાં રિફ્લેક્ટ થયો છું, આ હું છું. એ આદિનાથ ભગવાનની મૂર્તિ છે પણ એ મૂર્તિ નથી, એ હું છું. આ મારું સ્વરૂપ છે. એ ફરક છે, એ માન્યું છે એટલા માટે તમે સંસારી છો, હું સંસારી છું. જો એમ નહીં માનીએ અને આમ માનશું, એકવાર માની તો જો. તમે અહીંયા આપણે અહીંયા ભટકીએ છીએ શું કામ? બસ કારણ કે જો ભગવાન ભગવાન છે અને આપણે તો પામર છીએ. આ વાત સાચી છે? બરાબર છે, હા સાચી છે. આ વાત તમે માનો છો કે હા માનીએ છીએ? તો જેવું છે એવું તમે માન્યું ને, સ્વીકાર્યું ને, તો બિલકુલ તમે સાચા માણસ થઈ ગયા. તો સાચા હોય તો તમારો મોક્ષ થઈ જવો જોઈએ. ખોટા હોય એ ભટકે, સાચા શું કામ ભટકે? પણ આ ખોટું છે કે ભગવાન ભગવાન છો હું પામર છું, આ વાત ખોટી છે એટલે ભટકીએ છીએ. જો માનીએ કે ભગવાન તમે ભગવાન છો હું પણ ભગવાન છું તો નહીં ભટકીએ. એટલે કોઈને કહેવાની વાત નથી, આ તો તમને સમજાવવાનું છે એટલે કહું, બાકી આ વાત કહેવાની નથી. આ અનુભવની વાત છે. કેમ ખબર છે? આ અનુભવની વાત છે. વાત હકીકત એ છે ખાલી પોતાના ખજાનાનું જ્ઞાન નથી. ખજાનાનું જ્ઞાન નથી. ખજાનો છે, હીરાને ખાણમાંથી લાવવાનો નથી, ખાણમાંથી ખોદીને હીરાને કાઢીને લાવવાનું નથી, બહાર કાઢો ને પછી એને પોલિશ કરો ને તૈયાર કરો ને પેલ પાડો ને આ બધું કરવાનું નથી. હીરો તૈયાર મુઠ્ઠીમાં બંધ છે, ખાલી મુઠ્ઠી ખોલીને જોવાનું છે.
આપણે પરમાત્મા થવાનું નથી, પરમાત્મા રેડીમેડ છે, ખાલી એના ઉપર અજ્ઞાનનું આવરણ છે. એ આવરણ હટે તો પરમાત્મા અત્યારે જ છે. કારણ કે મહાવીર ભગવાન પરમાત્મા કેમ થયા? આદિનાથ ભગવાનની ભક્તિ કરીને, આદિનાથ ભગવાનની પૂજા કરીને. મહાવીર ભગવાને કેટલા દેરાસર બનાવરાવ્યા, મહાવીર ભગવાને કેટલા પ્રવચન આપ્યા. મહાવીર ભગવાન દીક્ષા લીધા પછી તો તીર્થંકરનો તો નિયમ હોય છે કે કેવળ જ્ઞાન સુધી તો મૌન જ હોય, વચન જ બંધ થઈ જાય. દીક્ષા પછી બોલવાનું જ ન હોય. સૌથી વધારે બોલવાનું દીક્ષા પછી ચાલુ થાય. કેવળ જ્ઞાન થયા પછી બોલવાનું હોય. હા, પેલા ન હોય. પછી બોલે કેવળ જ્ઞાન થયા પછી. પણ આ ખબર છે કે કેવળ જ્ઞાન થવાનું નથી તો પેલા જ બોલી લો. અને ખરેખર તો કહું ને, એવી સાધના હોય છે ત્યારે ત્યાં કેવળ જ્ઞાન પામે છે. એ જીવ પામે, આવા પુરુષાર્થી જીવ. આ વાત બોલવાની ન હોય, આ સમજવાની હોય અને પોતે જ સમજી લેવાની. પોતે સમજી લેવાની. કોઈ જિજ્ઞાસુ અત્યંત ઉત્કંઠાથી વિનય ભાવે તમને પૂછે કે મને આ વાત સમજાવો, અને તમે એનો ઉત્તર જાણતા હો, તમને પોતાને અંતરમાં એના ઉપર દ્રઢ શ્રદ્ધા ન હોય તો તમે એમાંથી પ્રમાણ સહિત એ વાત બતાવો, એ વાત અલગ છે. બાકી આ વાત કોઈને બતાવવા જેવી નથી. એટલે તમને કીધું ને, આની પેલાની બધી રિક્વાયરમેન્ટ બતાવી ને, પાછી ઈચ્છા કે બતાવું, હું બતાવું. આપણે બતાવીએ એટલે અમે જાણ્યું ને, એટલે અમને એ સ્વરૂપે સમાયા આ રીતે પોતે ભગવાન માને પોતાને તો સ્વરૂપ સમજો કહેવાય. આપણે અમને ન બતાવી હોત તો અમે જાણત નહીં કે આ વસ્તુ ન જાણે. પણ તમારું એટલું તો હતું ને કે મેં તમને તમારા માથા ઉપર રિવોલ્વર રાખીને તમને નહીં કીધું ને કે તમે આ આત્માની વાતને સાંભળો. અત્યંત વિનય ભાવે તમે અહીંયા બેઠા અને ઉત્કંઠાથી બેઠા ને સાંભળવાની તૈયારી સાથે, પરિણામોની વિશુદ્ધિ સાથે, ચિત્તની નિર્મળતા સાથે, વૃત્તિને શુદ્ધ કરીને અહીંયા બેઠા, ત્યારે આ વાત તમારા કાનમાં પડી. એવા જીવોને તો નહીં પડી ને, કે જે જીવોની વૃત્તિ નિર્મળ નથી. બાકી તો બાજુમાં નીચે વોચમેનો પણ બેઠા છે, એને કેમ નહીં મળી? બિલ્ડિંગમાં કેટલા લોકો જૈન ધર્મ પાળવા વાળા છે, એમને કેમ ન મળી? ખબર પડશે. અને તમે દૂર દૂરથી અહીંયા આવ્યા સાંભળવા માટે. વાત તમને એ કેવી છે કે તમારી યોગ્યતા પાકી છે આ વાત સાંભળવાની. તમે એવી યોગ્યતા તમારી પાકી છે અને હવે કરી લો. આ કાળ તમારો પાકે, હવે નહીં છૂટે. મારી બધી ટિકિટો કેન્સલ કરાવી, ગઈ વખતે ટિકિટ કેન્સલ કરાવી નાખી, નતું આવવાનું. આ બધી કેન્સલ જ કરાવવાની કે સવન જ જવું, મુંબઈ પતી ગયું. આ પોતાનું જ કરવાનું છે. પણ પછી પુષ્પાબેનના ફોન આવ્યો અને એટલે એમ કે ઠીક છે તો હવે બસ સીડી સાંભળશું ને. ત્યારે તમારી એમ થયું આ વાંચ્યો છે, લાવ જઈ આવું. ખરેખર એમ બાકી આ કહેતા એક દિવસ ફોન જોડ્યો છે, ચાલે લાગી ગયો. બહુ ફોન કર્યા કે આટલા વિનય ભાવથી કહે છે કે ચલો અમારે આ રુચિ છે, આવો આવો આવો. આ ઉંમરે અમે નથી આવી શકતા. બાકી એ પણ તૈયારી છે, જો એ જુવાની હોત તો ત્યાં ધક્કા ખાવા તૈયાર થાત, એટલી રુચિ છે. એમ થયું ચાલ જઈ આવું, ચલો એક દિવસ. આ તો રુચિ એટલે છે કે સર તમે અહીંયા આવો છો ને, અહીંયા સુધી આવો છો અમારા ઘેર સુધી, એટલે અમને રુચિ નથી. ત્યાં જેવું હોય ખબર પડે કે કેટલા રુચિ હોય છે, કેટલા ટાઈમ પહોંચી છે ત્યાં કેવી અહીંયા આવું થયેલું છે. અહીંયાથી અહીંયા આવવા માટે આટલી વાર લાગે છે, આપણે અડધો કલાક લેટ છે. તો રોજની વાત છે ને, આજ પહેલા દિવસ જ્યાંથી આવો ત્યારથી વાત છે. ઉત્કંઠા આજે મારે સવારે 8 વાગે કે જેને જીભને ઉત્કંઠા હોય એ 7 વાગે. આ જ્ઞાન વસ્તુ એવી. હવે માનો કે તમને એમ કે કોઈ પાસે 5 લાખ રૂપિયા લેવાના હોય ને પેલો ભાઈ તમને ફોન કરે કે 5 લાખ રૂપિયા મારે તમને આપવાના છે, તો કેટલા વાગે આવું? તમે એને ટાઈમ નહીં આપો, સીધો જ કહેશો તું ક્યાં છો, ત્યાં ઉભો રે, હું આવી જાઉં છું. હલતો નહીં ત્યાંથી. રુચિ છે કે મળે ન મળે ખબર છે, અનુભવ છે.
આ 5, 10 કે 15, 20 વર્ષની આ યાત્રા નથી. જીવન યાત્રા જે કીધી છે તો જીવન એ મનુષ્ય જીવનની વાત નથી, આત્માના જીવનની વાત છે. મનુષ્ય જીવનની યાત્રા હોઈ શકે કે આ 2, 5, 10, 20, 25 વર્ષની, પણ આત્માનું જીવન એની સાથે કોઈ સંબંધ નથી. આ મનુષ્યપણાને કે આગળ જન્મ થવાનો છે, એ દેવપણાને કે એની આગળ જન્મ થવાનો છે, એવા તિર્યંચપણાને, એને આ જીવન સાથે કોઈ સંબંધ નથી. અને એટલા માટે જ કર્મનો આત્મા સાથેનો સંબંધ છે ને, એટલે ક્યારે પણ એવી સ્થિતિ એવી નથી બંધાતી કે આટલા ભાવ પછી આપણને ફળ મળશે, કે તમને 10 ભાવ પછી ફળ મળશે કે 20 ભાવ પછી ફળ મળશે, એમ નહીં. તમને આટલા વર્ષો પછી ફળ મળશે, આટલા સમય પછી ફળ મળશે. પછી એટલા સમયે તમારે 10 ભાવ થયા હોય કે 20 ભાવે થયા હોય ને 1 ભાવે થયો હોય, એની સાથે કોઈ મતલબ નથી. 1 વર્ષ પછી તમારાનું ફળ ભોગવવું પડશે, પણ એની વચ્ચે પછી માનો કીડીના મકોડાના નાના નાના કેવાય ભાવ થયા હોય તો 100 ભાવે થઈ ગયા હોય, અને આ ભાવે પણ તમને એનું ફળ ભોગવવું પડે. એટલે એ કહે છે કે ભાવ સાથે આત્માનો સંબંધ નથી, આ સમય સાથે સંબંધ છે. અને સમય એટલે આત્માની નિત્યતા, આ જીવન પણ આત્માનું, આ આત્માનું જીવન છે. એટલે જ કે જે જીવ પુરુષાર્થી છે એને સમ્યક દર્શન થાય છે. આ ભવે આવતા ભવે ક્યારેક તો એને સમ્યક દર્શન થાય છે. અહીંયા સમય ઘટાડવાનો એટલે પરમેનન્ટ શું છે એના સાથે પોતાની નિત્યતા સાથે, પોતાની નિત્યતા સાથે એને અહીંયા પણ રુચિ નથી, આગળના સંયોગોમાં પણ રુચિ નથી, અહીંના માતા પિતામાં પણ રુચિ નથી, તો આગળ જ્યાં જન્મ થશે એ માતા પિતામાં પણ રુચિ નથી, એની આગળ જ્યાં જન્મ થશે ત્યાં પણ રુચિ નથી. કોઈ સંબંધોમાં જ્યાં રુચિ નથી, અંદરથી રુચિ ટળી ગઈ છે. 2 વસ્તુમાં ફરક છે, એક દીક્ષા લેવી અને એક સમ્યક દર્શન થવું. દીક્ષા લેવામાં શું છે, માતા પિતાને છોડી દીધા, પૈસા છોડી દીધા. એકમાં પૈસા છોડ્યા છે, પૈસા નથી છોડવાના, પૈસાથી પોતાને છોડાવી દેવાનું છે, પૈસાથી પોતાને અલગ હટાવી દેવાનો છે. જેણે પૈસા છોડ્યા તો અહીંયા છોડ્યા, તો આગળ જતા મળ્યા પછી એને પકડી લીધા, અથવા તો પાછું એને છોડવા માટે વિકલ્પ કરવો પડશે. પણ જેણે અહીંયા જે પૈસા હતા એનાથી પોતાને અલગ છોડાવી દીધો, હવે કોઈ આગળ કોઈ વસ્તુ એને પ્રભાવિત નહીં કરે, કારણ કે એણે વસ્તુથી જ પોતાને અલગ હટાવી દીધો છે, પોતાની દ્રષ્ટિ અંતર્મુખ કરી દીધી છે. દ્રષ્ટિ અંતર્મુખ કરી દીધી એટલે રુચિ ટળી ગઈ. હવે એણે આંખ ખોલવાની કે બંધ કરવાની કે ફેરવવાની કે એને કોઈ જરૂર નથી. એટલે કે મારે હવે આત્માને જો ઓળખવો છે તો તમે મારા નજરની સામે આવો, તો આમ જોયું તો આ બીજા ભાઈ જતા, આંખ બંધ કરી દીધી, આંખ બંધ કરે અંધારું દેખાડું, આંખ બંધ કરી દીધી તો તમને જે દેખાતા એ જ બધું દેખાડું. આ ઉપાય નથી, ઉપાય નથી. ઉપાય એ છે તમારામાં મને રસ નથી, ઇન્ટરેસ્ટ નથી. બસ ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય તો તમે ભલે સામે આવો, મારા આંખ અને વસ્તુ એ બંનેનું એવી રીતે કનેક્શન થતું હોય, પણ ઉપયોગ જે અંદર જાણપણું છે એ જાણપણામાં તમારો પ્રવેશ ન થતો હોય, કારણ કે જાણપણું અંદરમાં સ્વતંત્ર ધારા રૂપે ચાલતું હોય. અને આ જ રીતે આપણે રસ્તામાં ચાલતા ચાલતા બધી દુકાનોને જોતા જોતા નીકળીએ છીએ, બધી દુકાનોની બધી વસ્તુઓ આપણા અંદર આવી નથી જતી. આંખ ખુલ્લી હોય છે, કનેક્શન બનતું હોય છે, પણ જોડાણ ઉપયોગનું ત્યાં જ થતું હોય છે જ્યાં રુચિ હોય છે. એટલે રુચિ ટળેલી હશે તો ઓટોમેટિક આ જ્ઞેયો જણાશે નહીં. અભ્યાસ આવો કરવાનો છે, આ સાધના છે. જેટલી વિસ્મૃતિ પરની થતી જાય એટલી સાધનામાં આગળ વધો છો. એમ નહીં સમજવું કે આ તો પેલા કરતા પણ વધારે ખરાબ સ્થિતિ આવી ગઈ, પેલા એટલી તો ખબર રહેતી હતી કે આ પત્ની છે. એક જ્ઞાનીની કથા આવે છે, પત્નીને જ ભૂલી ગયા. પત્ની નજરની સામે આવે તો પત્નીને પૂછવું પડતું કે તું કોણ છે. હવે કે આવું જેને પૂછવું પડે તો કે આ તો કેવું કહેવાય, આવી સ્થિતિ આપણી આવી જાય તો ગડબડ થઈ જાય. કે પત્નીને પૂછે તું કોણ છે, પછી પત્ની એ નહીં પૂછે તમે કોણ છો, ઘરમાં પ્રવેશ નહીં મળે, જાઓ. પણ આ એક પ્રકારની એવી દશાની વાત છે કે જ્યાં
પૂરેપૂરી આસક્તિ, પૂરી રુચિ એ વસ્તુ સંબંધી છૂટી ગઈ. એટલો એ ક્યારે થયું હોય કે જેટલો જેટલો અંદરમાં ઊંડો 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 ઉતરતો જાય એટલી એટલી એને તરંગો બહારની એ બધી ઓછી થતી જાય. વિકલ્પની, આ પત્ની છે, આ છોકરા છે, આ પૈસા છે, આ ગાડી છે, આ ઘર છે, આ મારી દુકાન છે, આમ છે, આ બધું એ તરંગો છે બધી છૂટતી જાય. જેટલો જેટલો સમુદ્રની અંદર જતો જાય છે એમ સમુદ્રની ઉપરની જે તરંગો હતી અને અસ્થિરતાની જે અનુભૂતિ થતી હતી એ મટતી જાય છે. અસ્થિરતા નથી મટતી, અસ્થિરતાની અનુભૂતિ મટે છે. કારણ કે અત્યારની સ્થિતિ એવી છે કે કર્મના ઉદયથી વિકલ્પો ચાલુ રહેવાના છે. આ વિકલ્પો આવશે, આ અસ્થિરતા છે. મારે ઉમરાળામાં રહેવું છે અને હું મુંબઈ જઈ આવું. આ વિકલ્પ ઉમરાળામાં રહેવાનો વિકલ્પ હતો, મુંબઈ આવવાનો વિકલ્પ થયો. આ વિકલ્પ એ અસ્થિર છે, બદલાઈ ગયો. પણ અસ્થિરતાની અનુભૂતિ એ દુઃખનું કારણ છે. અસ્થિરતા તો કુંદકુંદાચાર્યને પણ હતી. ક્યારેક શાસ્ત્ર લખવા બેસતા હતા, ક્યારેક આહાર લેવા જતા હતા, ક્યારેક શાસ્ત્ર લખવાનું બંધ કરતા હતા, પાછું કોઈ બીજું કામ કરતા. અસ્થિરતા તો હોય પણ અસ્થિરતાની અનુભૂતિ નહીં. ત્યાં અસ્થિરતા એ જ્ઞેય છે અને અસ્થિરતાની અનુભૂતિ જો કરે તો જ્ઞેયની અનુભૂતિ કરી, એટલે ત્યાં પોતે જ્ઞાનની જ અનુભૂતિ કરતા રહે છે. જેથી કરીને આ બંનેથી કોઈ ફરક નથી પડતો. એ સ્થિતિ એ આવી કે જો એ જ કામ મારે તમને નથી જાણવા, મારે તમને જાણવા છે, એટલે તમારામાં દ્વેષ છે, તમારામાં રાગ છે. મારે ઘરમાં નથી રહેવું, મારે વનમાં જવું છે, તો ઘરમાં દ્વેષ થયો, વનમાં રાગ થયો. તો મુનિ દીક્ષામાં આ છે કે દીક્ષા લેવાનો એટલો રાગ થઈ જાય છે, મારે દીક્ષા લેવી જ છે, દીક્ષા લેવી જ છે, દીક્ષા લેવી જ છે. દીક્ષાના જેને દીક્ષા લેવાની એટલી ઈચ્છા હોય અને એમ કે ને ના અત્યારે તમારે દીક્ષા નથી લેવી, ના જલ્દી મુહૂર્ત કઢાવો, જલ્દી મુહૂર્ત કઢાવો. એક બેનને દીક્ષા લેવી હતી. દીક્ષા લેવા માટે થઈને પછી મેં કીધું તમારે જ્યાં કયા સંપ્રદાયમાં દીક્ષા લેવાની, તો સંપ્રદાયનું નામ બતાવ્યું. પછી મેં કીધું તમે ત્યાં ક્યારેય કેટલો ટાઈમ રહ્યા છો, ત્યાં જે મા સતીજીઓ છે, ત્યાં તમારા જે ગુરુ છે, તમે બધાથી પરિચિત છો, બધાના સ્વભાવથી પરિચિત છો? ક્યારેક એવું ન બને કે તમે ત્યાં જાઓ ને તેમનો સ્વભાવ તમારાથી મળતો ન આવતો હોય, રોજના વિવાદ ને ઝઘડા ને બધું બીજું ઊભું થાય. એ સ્થિતિમાં ઉલટું પેલા કરતા ખરાબ દશા થઈ જાય. બધું બરાબર છે ને, ત્યાં સ્વભાવ મળે છે, ત્યાં બધું બરાબર છે, કે આ બધું બરાબર છે. ત્યાં 3 મહિના રહી આવી છું અને બધા મા સતીજીઓ બહુ સારા છે અને સારી રીતે બધાએ પણ કીધું આવી જાઓ, અને એટલે જાઉં છું. બરાબરની મિત્રતા બનાવી લીધી છે. 3 મહિનો રહીને એવી ગાઢ મિત્રતા થઈ ગઈ છે કે બસ બધાએ કીધું હવે તો જલ્દી જલ્દી આવો, જલ્દી આવો. હજી આવતા કેમ નથી? મને પણ બહુ તમન્ના છે ક્યારે હું જલ્દી જાઉં. એ પણ બધા રાહ જોવે છે કે હવે કેમ આવતા નથી. આ એટલી મિત્રતા ગાઢ થઈ છે. એકનો રાગ છોડાવીને બીજાના રાગમાં પડે છે. અને આ રાગ એટલો ખતરનાક નતો, કારણ કે આ રાગ ધર્મ નતો કહેવાતો, ઘરમાં રહેવા વાળો. પેલો રાગ તો પાછો ધર્મ કહેવાય જાય છે. ત્યાં મોટો ભ્રમ ઉભો થઈ જાય છે. ધર્મના નામે અધર્મ શરૂ થઈ જાય. સમાજ એને માન પણ આપશે કે જો આ ધર્મી જીવ, ઘર છોડી દીધું, પરિવાર છોડી દીધું. ઘર છોડી દીધું એનું મહત્વ નથી, રાગનો વિષય બદલ્યો છે, પ્રેમનો વિષય બદલ્યો છે. એક આમાં પ્રેમ હતો, હવે એ પ્રેમ. એ તો દરેકનું એવું હોય છે. આપણી પણ એ સ્થિતિ છે કે મીઠાઈ ખાધી, મીઠાઈ ખાઈ ખાઈને બસ હવે પછી આમ મોઢું મીઠું થઈ ગયું, પછી તીખા ખાવા પર નમકીન ઉપર ઉતરી પડ્યા. હવે પ્રેમ મીઠાઈનો જતો નથી રહ્યો, પ્રેમનો વિષય બદલાણો. પેલા મીઠાઈનો પ્રેમ હતો, હવે નમકીનનો પ્રેમ થયો. અને જયારે તીખું તીખું લાગશે ત્યારે પાછો આ મીઠાઈનો પ્રેમમાં આવી જશે. આ ચેન્જીસ. ખરો વેદાંતિક કેવો હોય? અને જેટલા પણ મોટા મોટા ફિલોસોફર થયા, એરિસ્ટોટલ, પ્લેટો, સોક્રેટિસ, આ બધા પર્યાયમાં જ અટકી ગયા હતા. પર્યાયની બહાર આગળ નીકળ્યા જ નતા.
ગઈકાલે હું એક આર્ટિકલ વાંચતો હતો પ્લેટોનો, એમાં એને હતું બધું આખું કે ઓલવેઝ ચેન્જીસ જે છે, ચેન્જીસ ઓલવેઝ બ્યુટીફુલ હોય છે. ચેન્જીસ, કોઈ પણ ચેન્જીસ, બદલાવ, ચેન્જીસ એટલે શું? પર્યાય હંમેશા સુંદર હોય છે. એનો આખો ભાવ પૂરેપૂરો એ હતો કે આજે હું ત્યાંથી અહીંયા મળ્યા, કેટલી આનંદ આનંદ આનંદ, બસ હવે એ આનંદ પતી ગયું, મળી લીધું ને, હવે કોઈ બીજાને તો ઓલવેઝ બ્યુટીફુલ, હવે કોઈ બીજાને ઓલવેઝ બ્યુટીફુલ. તો જયારે હું મીઠાઈથી જયારે નમકીન ઉપર આવું છું ત્યારે નમકીનનો સ્વાદ હંમેશા આનંદદાયક હોય છે, નમકીનથી પછી મીઠાઈ ઉપરનો સ્વાદ આનંદદાયક હોય છે. આવા ચિંતકો પણ અટક્યા તો પર્યાયમાં જ, પર્યાયની બહાર નીકળીને ત્યાં દ્રવ્ય છે જે નિત્ય છે એ સુખરૂપ છે ત્યાં સુધી નહીં પહોંચ્યા. જેની પાછળ આજે આખી દુનિયા, જે ગ્રીસ ફિલોસોફર બધા જે છે બધા એટલી ગાંડી થઈ રહી છે કે એમની ફિલોસોફી તો જો, ફિલોસોફીમાં જો તો ક્યાંય નહીં, ક્યાંય નિત્યતા નહીં, ત્રિકાળી ધ્રુવની કોઈ વાત, ક્ષણિકપણામાં જ અટક્યા છે બધા. જેટલી બુદ્ધિ દોડી, બુદ્ધિ બધી પરના માટે. શોધખોળો બધી કરી, બધી પરના માટે. કારણ કે વિચાર જ એ પ્રકારનો ચાલે. ભૌતિક દુનિયામાં રહે છે, જેવા લોકોની વચ્ચે રહે છે, પોતાના વિચારો પણ એની સાથે બિલકુલ જોડાયેલા છે. એ જ હતું, નથી જાણી. એરિસ્ટોટલે કીધું છે, ઇફ યુ કેન કાઉન્ટ યોર મની યુ ડોન્ટ હેવ $1 બિલિયન. તમે જો તમારા પૈસાને ગણી શકતા હો તો તમારી પાસે $1 બિલિયન નથી, કારણ કે જેની પાસે $1 બિલિયન હોય એ ગણે જ નહીં. આટલું એના બધું વિચાર કર્યો. ઇફ યુ કેન કાઉન્ટ યોર મની, ઇફ યુ કેન કાઉન્ટ યોર મની યુ ડોન્ટ હેવ $1 બિલિયન. ચિંતન કેટલા ઊંડું ઊંડું ત્યાં ગયું, આનો કોઈ વિચાર નહીં. એટલા માટે કહું છું કે તમે વધારે ભાગ્યશાળી છો એ એરિસ્ટોટલ હોય, પ્લેટો હોય કે સોક્રેટિસ હોય કે આઇન્સ્ટીન હોય, ન્યૂટન હોય કે પછી પાયથાગોરસ હોય, કોઈ પણ હોય, એનાથી વધારે ભાગ્યશાળી છો, કારણ કે તમને નિત્યતાની વાત કાનમાં પડી છે. એ કોઈએ એમ નથી કીધું કે તમે પરમાત્મા છો. જેના કાનમાં આ વાત પડે કે તમે પરમાત્મા છો, આનાથી વધારે લોકો આપણને જ નહીં, એ તો મહાવીર ભગવાનને ગાંડા ગણે છે. હજી એવા કેટલાય લોકો છે જે મહાવીર ભગવાનને ઇરિસ્પોન્સિબલ કહે છે, ખોટું કર્યું. પોતાના પરિવારને આવું રડતું છોડીને દીક્ષા લઈ, આ ચક્રવર્તીઓને બધાને ઇરિસ્પોન્સિબલ બતાવે છે કે એમની જવાબદારી નિભાવી નહીં. જયારે છોડવા હતા તો લગ્ન શું કામ કર્યા? તમે તમારું જે ડ્યુટી હતી, તમારી ફરજ તમે ન નિભાવી શક્યા, તમે તમારી ડ્યુટીને ન નિભાવી શક્યા, તમે એને છોડીને નીકળી ગયા. કાયર કહેવાઓ તમે. તમે કોઈની પાસેથી કોઈને પૈસા આપ્યા છે, એને પૈસા આપ્યા, એ ભાઈ ગુજરી ગયા, હવે એનું કોઈ નથી. તમે કોની પાસે માંગો? પતિ મરી ગયા, કોને કમ્પ્લેન કરો? જ્યારે ચક્રવર્તી પાસે જઈને આ રાણીઓ કમ્પ્લેન કરે છે કે તમે અમે જિંદગીભર છોડશો નહીં, અમારી સાથે જ રહેશો, સુખી રાખશો, ક્યાં ગયું તમારું પ્રોમિસ? તો ચક્રવર્તીનો એ વખતેનો જવાબ હોય છે, કોની પાસે આવ્યા તમે? રોંગ નંબર. કારણ કે આ પ્રોમિસ કોણે કર્યું હતું? આ પ્રોમિસ તો કરવા વાળો હતો એ રાગ હતો,
રાગ, અને રાગ તો મરી ગયો. હવે તમે કમ્પ્લેન કરવી હોય તો રાગને કરો, કારણ કે રાગે પ્રોમિસ કર્યું હતું. હવે રાગ તો રહ્યો જ નથી. મારી પાસે શું આવ્યા છો? રાગ હતો. એ તો એ સમયની પર્યાયમાં ઉત્પન્ન થવા વાળો રાગ હતો, જેને આ તમને કીધું હતું કે હું તમને ખુશ રાખીશ. હવે એ જતો રહ્યો. હવે તમે કોને કમ્પ્લેન કરો? કારણ કે એ પ્રોમિસ એક વાર કર્યું હતું ને, એવરી મોમેન્ટ તો નતું કર્યું ને. એવરી મોમેન્ટ કર્યું હોત તો અત્યારે પણ કમ્પ્લેન કરે, કારણ કે અત્યારે એવરી મોમેન્ટમાં અત્યારે પણ પછી આ મોમેન્ટ આવી ગઈ, એ નિત્યતા વાળું આવી ગયું. એવરી મોમેન્ટ એટલે કે નિત્ય એ પ્રોમિસ કર્યું હતું, નિત્યને કમ્પ્લેન કરે. પ્રોમિસ તો ક્ષણિકે કર્યું હતું ને ક્ષણિક રહેતું જ નથી. અને આ સમાચાર આપણા માટે વૈરાગ્યનું કારણ બને છે. આના ઉપરથી પ્રેરણા એ મળે જે પણ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે એ ક્ષણિક છે, અને એ ક્ષણિક ભાવની જ અનુભૂતિ થાય છે, પણ એ જેના આધારે ઉત્પન્ન થયા છે ત્યાં સુધી આપણી દ્રષ્ટિ પહોંચતી નથી. જે ઘંટી ચાલે છે એમાં બે પથ્થર છે, એક ઉપરનો પથ્થર છે, એક નીચેનો પથ્થર છે. ઉપરનો પથ્થર અસ્થિર છે, નીચેનો પથ્થર સ્થિર છે. જે સ્થૂળ બુદ્ધિવાળા જીવ છે એને પથ્થર એક જ દેખાય છે, ઉપરનો, અને એને એમ જ દેખાય છે કે પથ્થર તો અસ્થિર છે, અસ્થિર છે. પણ એને ક્યારેય એ વિચાર નથી આવતો કે આ અસ્થિરતા કોના બળ પર ટકી છે? સ્થિરતાના બળ પર. નીચે સ્થિર છે એના બળ પર આ અસ્થિરતા ટકી છે. આ ક્રોધ આવીને જતો રહ્યો, અભિમાન આવીને જતો રહ્યો. આપણને અનુભૂતિ આ પર્યાયની થાય છે. ક્યારેય એની અનુભૂતિ નથી થતી કે જેના આશ્રયે, જેના આધારે આ પર્યાયો ઉત્પન્ન થાય છે. એ આધાર દ્રવ્યનો છે, એ દ્રવ્ય નીચે ઢંકાયેલું છે. પર્યાયની આસક્તિ, પર્યાયની રુચિ જેને છૂટી હોય એને અંદરનું ધ્રુવ તત્વ. અત્યારે તો પ્રાથમિક ભૂમિકામાં તો અનુમાનથી જ નિર્ણય કરશે. અત્યારે એ ઉપરનો પથ્થર હટાવીને નીચેનો પથ્થર જોવાનો નથી. અત્યારે તો એક ઇમેજિન જ કરશે, એક વિચાર જ કરશે કે આ જે ફરે છે એ ફરતા ઉપર ન ફરી શકે, સ્થિર ઉપર જ ફરી શકે. દેખાત કોને? એ વાતને મહત્વ આપવાનું છોડવું કે પર્યાય. અત્યારે ક્યાં છો? મુંબઈમાં બેઠા છો, મહારાષ્ટ્રમાં બેઠા છો, ભારતમાં બેઠા છો. આવા જ્યાં સુધી વિચારો અંદરમાં છે ત્યાં સુધી આત્માની અનુભૂતિ નહીં થાય. કે આત્માની જ્યારે અનુભૂતિ થાય છે ત્યારે એને ક્યાં છે એની સાથે કોઈ મતલબ નથી, કોઈ સંબંધ નથી. આપણે આ બધા વિચારો લઈને બેઠા છીએ. અત્યારે આપણે આપણા ઘરમાં નથી, અત્યારે તો બીજાના ઘરમાં છે. અત્યારે તો કોઈના ઘરમાં નથી, અત્યારે તો ઓફિસમાં છે. અત્યારે આમ ઘરમાં નથી, બહાર છે, બજારમાં છે. એ જાત જાતના જે વિચારો છે ને એ જ નિત્યતાથી આપણને હટાવી દે છે. એ ભેદોમાં નહીં પડવો. ક્યાં છીએ એ ભેદોમાં પડવાથી કંઈ લાભ નથી. જેમ મારી બાજુમાં અત્યારે કોણ છે એનાથી મને કોઈ લાભ નથી, એમ હું ક્યાં છું એનાથી પણ મને કોઈ લાભ નથી. તમારો ફેસ પૂર્વ દિશા તરફ છે, મારો ફેસ પશ્ચિમ દિશા તરફ છે. આવો વિકલ્પ જ્યાં સુધી રહે છે ત્યાં સુધી અનુભૂતિ નથી. આ અનુભૂતિને બાધક બનવા વાળા વિચારોની વાત કરું છું. ગોળનો ટુકડો આ પડ્યો છે,
એ પૂર્વ દિશા તરફ છે કે પશ્ચિમ દિશા તરફ છે કે ઉત્તર છે કે દક્ષિણ તરફ છે, કઈ નહીં, એ મીઠો છે. આ આત્મા પૂર્વ તરફ છે કે પશ્ચિમ તરફ છે એમ નહીં, એ બસ જ્ઞાન જ્ઞાન. આ બધે જ્યાં જ્યાં આત્માના પ્રદેશો છે, આ બધી જગ્યાએ બધા પ્રદેશોમાં જ્ઞાન. બસ જ્ઞાનને કોઈ દિશા નથી, આત્માને કોઈ દિશા નથી, આત્માને કોઈ ક્ષેત્ર નથી, આત્માના કોઈ સંયોગ નથી, આત્માનો કોઈ કાળ નથી, આત્માને કોઈ ભાવ નથી. આ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ને ભાવથી આત્મા પરથી સર્વથા ભિન્ન છે એવો વિચાર કરે, એ વિચારના બળ પર નિત્ય સુધી પહોંચી છે. ફરીથી કહું છું, મારી બાજુમાં કોણ છે એ યાદ ન આવે, હું ઘરમાં છું કે બહાર છું, કઈ દિશા તરફ છું એ યાદ ન આવે. સવાર છે અત્યારે, બપોર છે કે સાંજ છે, ગોળને કોઈ મતલબ નથી, ગોળ મીઠો છે. એટલે આ કાળ આત્માની અનુભૂતિમાં ક્યાંય બાધક નથી. એટલે જે લોકો એમ કહે ને કે આ કાળ ખરાબ ને આ કાળ સારો, આ ચોઘડિયું ખરાબ ને આ ચોઘડિયું સારું, એવું કઈ નથી. ભક્તામનનો પાઠ આપણે 12 વાગે ન કરવો જોઈએ, હે ને? આટલા વાગે પાઠ નહીં કરવાનો, ભક્તામન નહીં વાંચવાનું, આટલા વાગે આ નહીં કરવાનું, પહેલેથી શીખવાડે આપે ત્યારે. ભગવાનના કાળમાં આમ જ હતું કે ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિનો ટાઈમ હતો બપોરે 12 વાગ્યાનો. હું અહીંયા તમને સમજાવવા માટે આવતો અને તમારા પત્ની ઉપર વાંચતા હોય તો તમે એમ કહો કે ભાઈ આટલા દૂરથી આવે છે આપણને સમજાવવા, અત્યારે વાંચવાનું નહીં, અત્યારે તું ખાલી સાંભળી લે. પછી એ જાય પછી આખો દિવસ છે ને વાંચજે. આવો મોકો ક્યાં મળે સાંભળવાનો? તો એટલે કીધું હતું કે ભગવાનની દિવ્ય ધ્વનિ ખરતી હોય ત્યારે ઘરે પાઠ પછી કરી લેજો, અત્યારે વાણી સાંભળવા જતા રહો. તો એ ટાઈમે ના પાડી હતી. હવે અત્યારે તો ભગવાનની વાણી સાંભળવા જતા નથી ને આ ઘરે પાઠે બંધ થઈ ગયો, બધું બંધ થઈ ગયું. એ તો એનાથી ઊંચી જગ્યાએ જવા માટે, અને શાસ્ત્રમાં તો એ જ કીધું છે કે ભગવાનની વાણી સાંભળવા જવા માટે નહીં જવું જો તમે તમારા આત્મામાં લીન થતા હો તો. તો શાસ્ત્ર તો એ જ વાત બતાવશે કે ઊંચી સ્થિતિમાં જતા હો તો નીચી સ્થિતિને છોડી દેવી છે. આને તો નીચીમાંથી પછી નીચામાં ગયા છોડીને. તો જેટલા પણ જીવ આમ કહે છે ને કે 12 થી 1.5 ભક્તામનનો પાઠ નહીં કરવો, એને અંતરનાદ એને પૂછજો કે એ 12 થી 1.5 એ ભક્તામનનો પાઠ નહીં કરીને શું કરતા હશે? પાપ જ કરતા હશે. કઈક ને કઈક સંસારના કામમાં ક્યાં એવા પડ્યા, એ બધા પાપના પ્રપંચો બધા એમાં જ પડ્યા હશે. એ એનાથી નીચું કામ કરતા હશે. કઈ વાત શેના માટે કીધી હતી, બસ વાત પકડી લીધી. બતાવે છે ને આવું બધું. તમે એના ઉપર જ્ઞાનીનો સિમ્બોલ મારી દીધો, એ મોટી ભૂલ કરી છે. તમારી ભૂલ છે, ભૂલ એમની નથી. કોઈ મહારાજ સાહેબ ની ભૂલ નથી, તમારી ભૂલ છે કે તમે મહારાજ સાહેબ માન્યા. એ તો દુનિયામાં તો જાત જાતના લોકો આવશે. અને આજે હું તમને એમ કહું કે હું પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છું ઇન્ડિયાનો, તો એ મારી શું ભૂલ છે? તમારી ભૂલ છે, તમે મને પ્રાઇમ મિનિસ્ટર માની લ્યો તો. અને તમે કોઈને પણ જઈને કહેશો કે જો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર અહીંયા આવ્યા છે તો લોકો મારા ઉપર નહીં હશે, તમારા ઉપર હશે. સીધી વાત છે. તમને એટલી સમજ નથી પડતી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કેવા હોય, કોણ હોય, શું હોય. ભ્રમ આપણો જ છે. આપણે જ આપણા અજ્ઞાની. કોઈ બીજો વ્યક્તિ જવાબદાર નથી, હું પોતે જવાબદાર છું. મારે છેતરાવવું છે એટલે હું છેતરાવું છું. મારે છેતરાવવું છે, મને મજા આવે છે આમાં. સાચું ખબર ના હોય ત્યાં જાય ને એટલે તેને અને મજા આવે છે પાછી. બીજું કોઈ બતાવવાળા છે એવું નથી કે સાચું ખબર ન હોય. આજે બધાને સાચી ખબર આપીએ પણ છે ને, અહીંયા આવીને સંભળાવીએ પણ છે ને. પણ તોય તે ના, અત્યારે ઘરે મહારાજ સાહેબ આવે તો ના આમ હાથ જોડીને વિનય ભાવ તો હજી એ તો આવી જ જાય, એ તો કેમ ન થાય છે ને હજી.
હાથ તો જોડાઈ જાય નહીં મારા સર જો ન જોડીએ તો કર્મ બંધન થાય પાછળ દિમાગમાં તે કર્મ બંધન કરતા પણ બંધનનો તો ભય નથી, પણ એક વ્યક્તિ તરીકે આદર આવકાર આપી. વિનય ભાવ બરાબર છે બેન, તમારી સાચી છે, પણ દિમાગમાં થોડો શંકા આવે કે ભગવાન રિયલમાં સાચું હશે તો કર્મ બંધન છે ને પાછા દિમાગ તો નથી માનતા. અભ્યાસ કર્યા પછી પણ આવકાર આપી. હા એ તો વ્યવહારિક છે. એમ ન કરીએ. અરે હવે તો ગોત્રી માને બી વેરાવી કેમ સાધુનિક ભાઈ તરીકે કેવું બી પડે. હા કહીએ ને વિનય ભાવ તો કેવો મોટા ભાઈ છે કે કોઈ બી આવે ઇન્સાન ને એટલે આપણા આદર માનતા છોડ્યું નથી એવું ત્રણેય પંક્તિ. દ્રવ્ય ના ભેદ, ક્ષેત્રના ભેદ, કાળના ભેદ, આત્માને નથી ને ભાવ. આ શ્વેતાંબર દિગંબરના ભેદ બહુ ખતરનાક છે. મને એનાથી વધારે જૈન અજૈનના ભેદ ખતરનાક લાગે. આ જૈન ને આ અજૈન, કારણ કે જૈન ધર્મને આપણે જૈન કોમ્યુનિટીમાં જ બાંધી દીધો. જૈન મહાવીર ભગવાનનું એક જ નગ્ન સ્વરૂપ, એ સ્વરૂપ નગ્ન. આ મહાવીર ભગવાન એક પહેલું જ સિમ્બોલ એવું બતાવ્યું કે અજૈન સંપ્રદાયમાં મહાવીર ભગવાનને આપણે ક્યાંક લઈ જવા હોય ને, પહેલા તે ચોકડી પડી જાય, સાંભળવા તૈયાર ન. બીજા હજી ગુણો છે, એક ગુણ નથી એમના, બીજા પણ ઘણા ગુણો છે, પણ એક આગ્રહ થઈ ગયો આ જ સાચું. દિગંબર કે શ્વેતંબર કોઈનો પક્ષપાતી નથી. હા, સાધુ હોય ત્યારે સાધુની દશા આવી હોય, પછી તમે એને નામ કંઈ પણ આપતા હો, કંઈ પણ નામ આપી. એક ભાઈ હતા, એમને મને કે દિગંબર 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 સાચું, દિગંબર સાચું, દિગંબર સાચું. શું આ દિગંબર શ્વેતાંબરના ભેદમાં પડ્યા છે? મહાવીર ભગવાનને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કઈ પર્યાયમાં થઈ? સિંહ હતા તો આ પાછો જો મેં તમને કીધું ને દિગંબર, સિંહ એ દિગંબર હતો ને. અંદર જેને તર્ક કરવા છે ને એ સિંહ દિગંબર તો હતો ને. તર્ક બરાબર કરે. આખું તર્ક છે, તર્ક નથી. સંપ્રદાય મત છે, વસ્તુનું સ્વરૂપ મત નથી. એટલે મત કહેવાય શું કહેવાય? ધર્મ છે, ધર્મ. વસ્તુનું સ્વરૂપ વસ્તુ સહાવો ધમ્મો, વસ્તુનો સ્વભાવ એ છે. કેવલી પડતો ધમ્મો, વસ્તુનો સ્વભાવ. અને એટલે જ તે એટલે જ ચત્તારી મંગલમનો જે પાઠ આવે છે એમાં ચત્તારી લુગુત્તમા, અર્હંતા લુગુત્તમા, સિદ્ધા લુગુત્તમા, સાહુ લુગુત્તમા, કેવલી પણત્તો ધમ્મો લુગુત્તમો. હવે ધ્યાનથી સાંભળજો. મારા સાહેબ માણસ એ ત્યાં લુગુત્તમા હા, લઘુત્તમ જ બોલે, લઘુત્તમો નથી. લુગુત્તમો છે. તમારી પાસે સાંભળશે લોકોત્તમ, એનું કારણ બતાવું છે. આ લઘુત્તમ એ ખાલી માત્રાનો ફરક છે. એ માત્રાથી શું થયું છે હવે તમે એ સમજો. વાંચ્યું મહાવીર વાર્તાનો કે ક્યાંક એક પુસ્તકમાં લખ્યું છે અર્હંતા લુગુત્તમા
લુગુત્તમા છે ને એ શબ્દ છે બહુવચન, ઘણા. તો અરિહંત ભગવાન કેટલા છે? ઘણા છે. એટલે અરહંતા લુગુત્તમા, સિદ્ધા લુગુત્તમા, સિદ્ધ ભગવાન અનંત છે. સાહુ લુગુત્તમા, સાધુ અનેક છે. અને કેવલી પણ તો ધમ્મો, કેવલી ભગવાન દ્વારા બતાવવામાં આવેલો ધર્મ એક છે. એટલે લુગુત્તમા નહીં, લુગુત્તમો. લોકમાં ઉત્તમ છે. જો તમે એને લુગુત્તમા કહો એનો મતલબ કે કેવલી ભગવાનને બતાવેલા ધર્મ પણ અનેક છે. તો આ જેટલા ધર્મો બધા અત્યારે ભેદ પડ્યા, બધા જ કેવલી ભગવાન, બધા સાચા. આ એક લુગુત્તમા લગાવવામાં આવે તો એ પણ ધર્મ, પણ બધા ધર્મ કેવલી ભગવાનના બતાવવામાં આવેલા છે માનવું પડે. લોકમાં ઉત્તમ ધર્મ એક જ છે. ધર્મ જોયો છે કે ધર્મ દેખાય કે વસ્તુનો સ્વભાવ છે, દેખાય પણ સ્વભાવ અનુભવાય. દેખાય નહીં. આ દિવાલ છે સફેદ છે તો એનો સ્વભાવ છે. પાણી ઠંડુ છે, ગોળ મીઠો છે, આ બધું આપણને કોઈ વસ્તુ આંખથી દેખાય, કોઈ હાથથી સ્પર્શાય, કોઈ જીભથી ચખાય. વસ્તુનો જે સ્વભાવ છે એ વસ્તુનો ધર્મ છે. અને વસ્તુનો જે ધર્મ છે એને જેમ છે તેમ સ્વીકારવાનું નામ ધર્મને ધારણ કર્યો એમ કહેવાય. અને ત્યારે તે આખું જગત સ્વતંત્ર છે, કોઈ કોઈનું કરતા ધરતા હરતા નથી, એ સમજ આવે જ્યારે ધર્મની દ્રષ્ટિએ જગતને જોઈએ. તો હિમાલયથી નીકળતી ગંગા નદી બંગાળની ખાડી સુધી પહોંચે છે. કોણ પહોંચાડે છે? જો તમે ધર્મને જાણતા હો તો દ્રવ્યની સ્વતંત્રતાની ખબર પડે. એનો સ્વભાવ છે, પાણીનો સ્વભાવ છે. પાણીનો સ્વભાવ શું છે? વહેવું. ક્યાં વહેવું? જ્યાં ઢાળ હોય ત્યાં વહેવું. તો હિમાલય બાજુ ઊંચાણ છે અને બંગાળની ખાડી બાજુ નીચાણ છે, તો પાણી ત્યાં વહે છે. હવે આમાં બ્રહ્માની જરૂર ક્યાં છે? કે આ જગતનું કરવા માટે કે ભગવાનની જરૂર ક્યાં છે? કે ભગવાન તમે આ ગંગા નદીને હિમાલયથી બંગાળની ખાડી સુધી ભગવાનની મરજી વગર તો પત્તું હલતું નથી. આ ગંગા નદી આખી વહી ગઈ ભગવાનની મરજી વગર. સ્વભાવ છે, પાણીનો સ્વભાવ છે. કેવો? ઉપરથી નીચે તરફ જવાનો, એનો સ્વભાવ જ છે ઉપરથી નીચે તરફ જવાનો. આગનો સ્વભાવ છે નીચેથી ઉપર તરફ જવાનો, અને પવનનો આડું જવાનું. એ તો આગે આડી જાય અને એનો સ્વભાવ નથી, એ તો પવનના કારણે આડી જાય. બાકી એનો સ્વભાવ તો ઉપર જવાનો જ છે. જયારે બધી વસ્તુ પોતાના સ્વભાવ રૂપ પરિણમન કરે છે. સ્વભાવ છે, જાણો એનો સ્વભાવ, એની યોગ્યતા, એની હોનહાર, એ પરમાણુની એવી સ્થિતિ. હજારો ટનનું જહાજ સમુદ્ર પર ટક્યું છે અને એક લોખંડની ખીલી દરિયામાં ડૂબી જાય છે. આવું કેમ? સ્વભાવ છે. ત્યાર બસ ફૂલ સ્ટોપ થઈ ગયું. ત્યાં તમારા વિચારો ઉપર વધારે જોર નહીં આપો. નાનું મગજ મોટું મગજ બચાવીને રાખો. આત્માનું ચિંતન કરવા વધારે પ્રેશર નહીં નાખતા એના ઉપર. એનો સ્વભાવ છે બસ. કારણ કે ચિંતન કરવા માટે આનું ચિંતન કરવું જરૂરી છે ને, એના માટે બચાવીને રાખો. એટલે ઘણા લોકો આ શબ્દોની માયાજાળમાં પડે ને ત્યારે હું કહું કે વધારે સ્ટ્રેસ નહીં આપતા પાછળ, કે બચાવો. નાનું મગજ મોટું મગજ બચાવી થઈ જાય, ના જવાબ મળે તો એ થઈ જાય ને. એ થઈ માણસનો સ્વભાવ શું છે? એટલે જીવનો સ્વભાવ જાણો, એનો સ્વભાવ છે. સ્વભાવ છે. ક્રોધ કરવો એનો સ્વભાવ નથી, એનો વિભાવ છે. જેમ પાણીનો સ્વભાવ શીતળતા છે, પણ આગના સંપર્કમાં જતા એ ઉષ્ણ થાય છે,
એમ આત્માનો સ્વભાવ તો જાણવું દેખવું છે, ક્રોધાદિ કરવું નથી, છતાંય તે પરદ્રવ્યમાં જોડાણ કરે છે ત્યારે એ ક્રોધાદિ રૂપે પરિણમે છે, વિભાવ રૂપે પરિણમે છે. અને જો એ પાણીને ઠંડુ કરવું હોય તો પાછું ગેસથી આગથી દૂર કરી દો. જો આત્માને ક્રોધાદિથી દૂર કરવો હોય તો પરમાં જોડાણ કરવાનું છોડી દો. પછી શું કરવું કે પછી કઈ કરવાનું નથી, પછી ઓટોમેટિક ઠંડુ થશે પાણી. કે વિભાવરૂપ પરિણમન કરવા માટે તો પરના નિમિત્તની જરૂર પડે, સ્વભાવરૂપ પરિણમન માટે કોઈની જરૂર નથી, એ નેચરલ છે. અને ખાસ વાત એ છે કે પાણી પોતાનો સ્વભાવ જે છે ને શીતળતાનો એ છોડતું નથી. કામ તો શીતળતાનું છે. કોઈ પણ વસ્તુને વધારે લાંબો કાળ વિભાવમાં ટકાવીને ન રાખી શકાય. એ પાણીને ગરમ ને ગરમ રાખવું હોય તો શું કરવું પડે કે એને હંમેશા આગ પર રાખવું પડે. આગ પર રાખો તો પાણી જ નહીં રહે. એ વિભાવ રૂપે લાંબો કાળ ન રાખી શકો તમે. એટલે જ કે આ આત્મા અનાદિકાળથી ભટકી ચૂક્યો, હવે વધારે કાળ નહીં રહી શકે. હવે એને બસ સ્વભાવમાં જવાનો કાળ પાક્યો છે. પાકી ગયો છે તમારો કાળ. શંકા કરો જ નહીં. એટલે ઇન્ટરેસ્ટ છે ને આવો તો સાંભળવાનું તો ના આવે. ભાગી જાવ પૂર્વ ભવમાં ગયા નહીં હોય સાંભળવા. પૂર્વ ભવમાં ગયા હતા સાંભળવા. પૂર્વ ભવમાં ગયા હતા સાંભળવા. આનાથી પણ સારી રીતે તૈયાર થઈને ગયા હતા. સજી થજીને અંતરથી પણ તૈયાર થઈને ગયા હતા. પણ એ જે ભૂલ કરી હતી એ ભૂલ શું હતી એ વાત અત્યારે સાંભળવા મળે છે. એટલે પૂર્વ ભવમાં જે કંઈ પણ સાંભળવા મળ્યું હતું એ કંઈક બાળકે કરેલી ભૂલ હતી અને તમે હવે મોટા થઈ ગયા. એના એ સ્થિતિ કરતા તો અત્યારની સ્થિતિ તો વધારે મેચ્યોર છે ને. એટલે હવે વધારે મેચ્યોરિટી સાથે તમે આ કરશો, જે કંઈ કરશો એ. ત્યારે એટલી મેચ્યોરિટી નથી. હવે એનો પણ અનુભવ કરીને હવે કરો છો. આવું ક્યારેય કર્યું નથી. કેવી રીતે કર્યું હોય? કારણ કે આ તો નવું છે ને. પેલું કર્યું હતું એ ખાલી કર્યું હતું, એ કર્યું હતું. પણ અત્યારે કરો છો, આ કરો છો એના એક્સપિરિયન્સને લઈને કરો છો. એટલે હવે એવી ભૂલ નહીં થવા દો જેવી ભૂલ પેલા કરી હતી અને જેમાં અટકી ગયા હતા. આત્માની વાત સાંભળી પણ એને પચી નહીં. આ વાત તમને પચે તો કલ્યાણ થાય. અપચો ન થવો જોઈએ. અપચો 3 પ્રકારનો છે. વોમિટિંગ થઈ જાય તો અપચો થયો, કબજિયાત થઈ જાય તોય અપચો થયો, અને ઝાડા થઈ જાય તોય અપચો થયો. અપચો 3 પ્રકારથી થાય. એમ કહેવાય કે પચ્યું નહીં. આ 3 પ્રકારથી. તો એ રીતે 3 પ્રકારનો અપચો અધ્યાત્મમાં હોય. કે વ્યાસ મેં તમને કોઈ આત્માની વાત બતાવી, તમે તરત જ કાનમાં પડી, અરે આવું થોડું આત્મા હોય, હું પરમાત્મા, હું ક્યાંથી પરમાત્મા, આવું ન હોય. તરત જ વોમિટિંગ અંદર ગઈ, તરત જ બહાર નીકળી ગઈ. આ અપચો, પછી નહીં. અને બીજી સાંભળી લીધી, થઈ ગયા પંડિત, બધું અંદર પડ્યું છે, કઈ કામમાં આવતું નથી, એ કબજિયાત થઈ ગયો છે. પંડિત એટલે કબજિયાત. બધા શ્લોક, બધી ગાથાઓ, બધા લાઈન સાથે, પાના નંબર સાથે બધું અંદર ભરેલું છે. કઈ પ્રેક્ટિકલમાં કઈ નહીં, કામમાં નથી આવતું. એ કબજિયાત નામનો અપચો છે. અને ત્રીજું ઝાડા. અત્યારે તો સાંભળી લીધું, અહીંયા ક્યાં આનાકાની કરવી. 1-2 દિવસ સુધી આના વિચાર પણ રહ્યા, પાછું બધું છોડી દીધું, ભૂલાઈ ગયું. થોડો ટાઈમ તો રહ્યું. આની સ્થિતિ થોડીક બરાબર હોય છે, કારણ કે કમસે કમ થોડો ટાઈમ તો અંદર તો રહ્યું, પણ પછી એ પણ નીકળી ગયું કામમાં.
જેને આ 3 પ્રકારનો અપચો છૂટે અને આ અધ્યાત્મની વાત પચે, એનું કલ્યાણ થાય. તો એની દવા બતાવો. એની દવા હું તમને આવતીકાલે બતાવીશ. સાધનાની વિધિ, પચવાની વિધિ કાલે આપીશ. નમો અરહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો ઉવજ્જાયાણમ નમો લોયે સંવસામ